এটা কি ভিউ? Lateral view. Lateral view কেন লাগে? Hey experts, why lateral view is needed? If you know, tell me why lateral view is needed. Lateral view কেন লাগবে? যেরকম abdominal সাথে erect, supine সেরকম ছিল সব, supine, erect. Lateral view why is needed? যদি fluid থাকে তাহলে lateral view will pick up much less fluid than a frontal X-ray. I will come. Okay. So lateral view তে অনেক এই যে পার্টিকুলার এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, what is this? Costophrenic angle. Yes, এই যে অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা অনেক বেটার, অনেক শার্প. So it can pick up much less amount of fluid. Even 50 ml fluid will be picked up by lateral X-ray. Whereas in frontal X-ray, I mean PA view or AP view, then the higher amounts. Okay. So this is the lateral view. Can you tell me which one is PA, which one is AP? এটা কি? PA. এটা কি? তাহলে what is the difference কি? AP তে কি মানে কি ডিফারেন্স হলো তাহলে? একটা জিনিস বলো যে লাং শ্যাডো কোনটা বেটার দেখা যাচ্ছে? PA তে অনেক বেটার দেখা যাচ্ছে। হার্ট শ্যাডো কোনটা বেশি বড় দেখা যাচ্ছে? AP. So heart is in the front. যখন তুমি AP নিচ্ছ, the heart should will obscure the lung shadow. But anyway, sick patient cannot move. So sick patient এর জন্য ICU তে AP we have to see the AP view. But otherwise, if you're given a choice, PA view will give you a better these things. Can you comment on this? Acha, I'm coming again. So technically কি দেখবো আমরা? যেরকম বললাম পাইপার, patient information, inspiration, penetration, adequate exposure সবকিছু আছে কিনা, রোটেশন, ইন্সপিরেশন। এবার ইন্সপিরেশন ভিউতে আমি তো বললাম এটা ইন্সপিরেশন ভিউ, তো তার অবজেক্টিভ এইগুলো কি আর কি, মানে কি দেখে আমরা বলবো ইয়েস দিস ইজ অ্যান ইন্সপিরেশন ভিউ? হ্যাঁ বলতে পারবে কেউ কি দেখে আমরা বলি এটা ইন্সপিরেশন ভিউ? হ্যাঁ ডায়াফ্রাম তো ঠিক আছে, এগুলো কি? এগুলো posterior ribs, yes, যেগুলো বেশি prominent because the PA view the posterior rib will be more prominent. So these are the posterior ribs. তাহলে কটা আছে একটু গোনো দেখি। 1 2 3 4 5 6 7 8 আটটা তো দেখাই যাচ্ছে। হ্যাঁ, so at least 8 to 10 posterior ribs should be visible at least. Okay, if it is not, then adequately inspiration হয়নি। inspiration হলে কি হবে, diaphragm will go down, so more ribs you can see. So at least 8 to 10 posterior ribs you can count, okay, from top to bottom. If it is not, that means it's not adequate inspirative film. And একটু faint এখানে, এগুলো কি? না এই যে মানে it's not very clear here. Anterior ribs, yes. So anterior ribs, this is not very I mean clear here. So anterior ribs at least 5 to 6. Normally the sixth rib will come here on an inspirative film. But if you can't count sixth rib, anterior ribs, যেগুলো খুব faintly দেখা যায়, কি তুমি যদি সামনে থেকে দেখো, ঠিক আছে, then you can understand because posterior ribs are much clearer, isn't it? পেছন থেকে গেছে, so posterior ribটা সামনে, so it will be much more clearer. Anterior ribs গুলো যে এইভাবে আসছে, সেগুলো will be faint. So anterior ribs will be 5 or 6 anterior ribs. Normally sixth ribs is like here. Seventh ribs usually penetrates diaphragm. Okay. So if you can't count 5 or 6 anterior ribs above diaphragm, that means this is not an adequate film. So you have to, by seeing, you have to count it also. How many posterior ribs are seen, how many anterior ribs are seen. If it's there, then it's a good film. Okay. Next is the penetration. Is a good one or not? Penetration means how is X-ray beam penetrating through the different structure, different tissues, bones, soft tissues, like that. Is it a good one or bad one? Normally, we should be able to see the vertebral body through the hard border. It's not a very good penetrated film, not a very good quality film. Okay, see if we. This is a good film? Not at all. Can't see anything. Normally, I must see the vertebral bodies. They are not a good film. Penetration wise, I am not happy with the film. This thing. Okay. I must be able to see the. এটা তো হার্টের ভেতর দিয়ে এই ভার্টিবল বডিগুলো it should be clearly seen. Okay. Only then I can tell this is a good penetration film. These are very important for chest X-ray,
interpretation, because there may be so many pathologies, medical, even surgical also. If you can't see it, you cannot comment on this. You may miss pathology in the chest X-ray then. And lungs এ bronchoscopy markings গুলো দেখা যাবে এরকম. Lungs wise it is okay, but এইখানে I am not happy. Lateral view, এটা তো lateral view. এটা কি? Sternum. এটা কি? Vertebral body. So যদি lateral view দেখো, once you come down, you can see the vertebral body very clear. Upper is not that very clear. নিচে কেন prominent হয়? Because niche more lung volume. So through the air, the vertebral bodies are very clearly seen. Okay, and you can have very sharp this costophonic angle. Can you see there are two sets of ribs, 1 and 2. This is posterior, this is anterior. There will be two rows, parallel two lines. If your eye must identify the structures first. Okay, only then you can comment on the pathologies. There are two rows parallelly. Okay. And sternum হচ্ছে এই জন দেখা যাবে একদম এই জন. Okay, and this is the heart shadow. These are the lungs. Again, this is a penetration problem. So you'll very commonly find, if you find this type of films, at least you have to tell your technologists, that radiation technologists, okay, in the city in the X-ray room, that you have to do. I mean, correctly take the these things. Very bad one. How can I see? There is nothing visible. I cannot comment on these. And this is over penetration. The lung looks excessively black. Okay, it should be proper. Only then the different contrast, different things will be visible to you. Okay. Now, what is rotation? What is the correct technique? Rotation means when you are taking an X-ray, either I am doing this or doing that. It has to be flat. What is this? This shadow, trachea. Yes, trachea. Okay. What is this shadow? Clavicle. Okay. So how to say that this is not rotated film, this is a proper film? How to say that this is a rotated film or non-rotated film? কি করে বলবে? এই যে ক্লাভিকুলার হেড গুলো দেখছো, এই যে ক্লাভিকুলার হেড, এখানে একটা ক্লাভিকুলার হেড, এখানে একটা ক্লাভিকুলার হেড, তাই তো? এটা যদি মিড লাইন হয়, এটা যদি বাইসেট করো, it should be equal like this. If it is a midline, clavicular head ends here. So it should be equal. From midline, it should be equal. If it is an equal one, that means it's non-rotated film. But look at here. এখানে একটা clavicular head is ending here. আর একটা clavicular head ending here. Okay. Now this is a normal skin fold, but it's looking like a lung field like things. So if it is a non-rotated film, even the normal structures will look abnormal. So we cannot comment on that. First, whenever you get an X-ray, quickly go through it. Exposure is adequate. Patient identification tic-tac. Inspiratory film. All ribs are properly seen, properly penetrated. And there is no rotation. If you get a rotated film, you cannot comment on that. Clear? এটা কি rotated না non-rotated? কোথা rotated? কোথা rotated? এখানে midline এখানে more or less same. কোথা rotated film? Non-rotated film. Non-rotated film. If it is a rotated means this distance is not equidistant. Okay? এটা তো কি spinous process তাই না? এই যে vertebral body spinous process এই যে, so spine থেকে both head should be equidistant. Okay? তাহলে নরমাল অ্যানাটমি তাহলে কি হবে, কি দেখা যায় একটা এক্স-রে তে, কি দেখা যায় চেস্ট এক্স-রে তে, কি স্ট্রাকচার দেখা যায়? লাংস, ঠিক আছে, ফাইন, লাংস, সামন রাইট, লাংস 1, আচ্ছা একটা করে দেখি কি দেখা যায়। তাহলে একটা সিস্টেম ফলো করো। আমি যদি এ ধরি, কি দেখা যায়? হোয়াট ইজ এ ফর এয়ারওয়ে, নরমাল বি ফর ব্রিদিং, বাট এক্স-রে তে আমরা ইউ ক্যান গো ফর বোনস। ঠিক আছে, আমি এখানে এয়ারওয়ে এর মধ্যেই সব পুরোটা নিয়ে নেবো, বাট আদারওয়াইজ ক্লিনিক্যাল ইয়েতে এ ফর এয়ারওয়ে, বি ফর ব্রিদিং, সি ফর সার্কুলেশন, সামথিং লাইক দ্যাট। X-ray তে আমরা ABCD, B for I can go for B for bones. So A for airway, B for bones, C for cardiac, D for diaphragm, E for all extras. I'm coming. কি extras হতে পারে? I'm coming. So এবার airway এর মধ্যে কি হতে পারে? airway তে কি হবে? What is airway? না airway বললে আগে কি আসে? লাংস এর আগে কি আসে? Trachea না? Trachea, bronchi, then lungs. So trachea, bronchi, and then air will go into lungs. Are everything visible here? দেখা যায়? Chest X-ray দেখা যায়? So this is trachea. Now trachea will see these X-rays are not properly. This is not a properly penetrated film. That's why you are having difficulty identifying the structures. Okay, but you can easily see. যখন আউটডোরে দেখবে হয় না, পেশেন্ট X-ray নিয়ে আসে, always try to look at the X-rays. You'll be able to find trachea, and trachea will divide into this right bronchi, left bronchi.
Subsequent bronchi you cannot make in the X-rays, but definitely you can identify the trachea, you can identify the right bronchus and the left bronchus. Okay. Now, can you tell me which one is more in alignment of the trachea and which one is more angle, more acute angle, more aligned? That's why if we take a foreign body is swallowed, or sorry, if it accidentally enters the trachea, more chance to get it lodged in the right bronchi or the right lungs. Okay, fine. Because this is more at angle, more acute angle. Okay. So you can identify. So here, this is the trachea. এখানে খুব ভালো penetration নেই বলে it is a difficulty having, মানে এটা আইডেন্টিফাই করতে একটু মুশকিল হচ্ছে। কোনোটাতেই খুব ভালো ইয়ে হয়নি কি, মানে a good film clearly দেখা যায়। ওকে, সো এটা হচ্ছে ক্যারাইনা তাহলে, তাই তো? ক্যারাইনাল লেভেল, ভার্টিব্রাল লেভেল T4, this is T4 anatomy, T4 আর T5, আদারওয়াইজ সব ফেরত দিতে হবে কিন্তু ফাইনাল ইয়ার যেতে T4 or T5 level. So carina at T4 or T5 level. ঠিক আছে? So this is the airway. এবার এয়ারওয়েটা কি রকম থাকে? মোটামুটি ট্র্যাকিয়াটা মোটামুটি সেন্ট্রালি থাকে। এসে যখন ডিভিশন হয়, slight right and then divide. More right bronchus like this and left is like angulation. So any foreign body will enter this one. Okay, fine. Now, why it is important to know that it is in midline or not? Why it is important? যদি collapse হয় তাহলে it will retract the airway towards collapsing side, and if it is effusion it will push. If it is a pneumothorax it will push. So by seeing the X-ray, whether it's in midline or not, we can tell that there is something. Then I have to identify the something. Okay, but see, এখানে তো এটা এইদিকে অনেকটা deviated, but this is a rotated film. So we cannot comment on correct position of trachea or airway by seeing a rotated film. That's why it's very important. I have to ensure that this is not rotated হয়ে গেছে তো। It's a rotated film. This what we want, non-rotation. What is non-rotation? Non-rotation means they should be exactly in the midline, spinous mass in the midline, and clavicular head, they are equidistant from the midline. That is a non-rotated film, which I want. If it is a rotated film, see, trachea has already gone to the right. But this is not pathological. The X-ray is not taken correctly, that's why it's coming like this. That's why you have to know, I mean, this is a proper film or not before commenting on this thing. Okay, so this is the airway. And this is the lungs, obviously this is the lungs. So trachea, duto bronchi আর দুটো lungs. Because I have to see it systematically, তাই না? I cannot miss anything systematically. Okay. Now what are the bones? কি bones এখানে দেখা যায়? কি bones আছে? আচ্ছা clavicle, ঠিক আছে, clavicle fine. Ribs, anterior, posterior, ঠিক আছে? Then sternumটা more in the lateral ভিতর ভালো একটা ইয়ে হিসেবে দেখা যায়। এতে মেক করা খুব মুশকিল, দেখা যাবে খুব মুশকিল আর কি এটাতে, বাট নর্মালি আমার আছে ক্লাভিকল, রিবস, অ্যান্টেরিয়র, পস্টেরিয়র, দেন ভার্টিব্রাল বডিজ, ইয়েস, আর স্ক্যাপুলা ওদিকে, স্ক্যাপুলা একটু দেখা যায়। আরেকটা হচ্ছে দেখো এই যে অনেক সময় দেখবে এটাও চলে আসে আমাদের হেড অফ হিউমারাস আর এই অ্যাক্সিলারি জয়েন্ট চলে আসে আর কি, ঠিক আছে? সো হিউমারাস হেড, axillary joint, and scapular কিছুটা part, ঠিক আছে? So these are the bones you can see, and sternum on the lateral view. Now what is C? So you can make all these things. তাহলে কি ধরো একটা ট্রমা হয়েছে, তুমি একটা এক্স-রে অর্ডার করেছো, তাহলে তোমাকে এতগুলো বোনস ভালো করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা, রিবে কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা। সিটা কি? কার্ডিয়াক, আমরা এটাকে বলি দিস ইজ রাইট এট্রিয়াম। এই যে বর্ডারটা তৈরি হচ্ছে কার্ডিয়াক সিলুটের যে বর্ডারটা, এই বর্ডারটা বাই রাইট এট্রিয়াম, এই বর্ডারটা লেফট ভেন্ট্রিকল। এই দুটোই দেখতে পাও, রাইট এট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল। রাইট ভেন্ট্রিকলটা কোনখানটায় হবে? অ্যাকচুয়ালি এরকম জায়গায় হবে, যেখানে বর্ডার ভালো বোঝা যায় না, এরকম জায়গায় হবে। সো এই যে বর্ডারটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ বাই রাইট এট্রিয়াম, ওকে, এন্ড দিস ইজ বাই লেফট ভেন্ট্রিকল। লেফট এট্রিয়ামটা কোথায় হবে? এর উপরে পেছন দিকটায় হবে আর কি, যেগুলো বর্ডার তৈরি করে না, ওকে, ইজ দেয়ার বাট ইউ ক্যানট সি, দে ডোন্ট মেক এনি বর্ডার। সো দিস ইজ দ্য রাইট এট্রিয়াম, দিস ইজ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল, ওকে। আচ্ছা, এবার তাহলে এটা যদি রাইট এট্রিয়াম হয়, এর উপরে কি হবে তাহলে? এরকম জায়গা দিয়ে কি হবে তাহলে? সুপিরিয়র ভেনা কাভা আসবে, তাহলে ফাইন, সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ওকে। এইখানে দেখো একটা এরকম প্রমিনেন্ট একটা এরকম নাকল মতো হয়ে আছে, হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ অ্যাওর্টিক নাকল, দিস ইজ অ্যাওর্টিক আর্চের নাকল,
বিকজ এইখানে যদি এটা যদি আমার লেফট ভেন্ট্রিকল হয় আর কি, এর এপেক্স থেকে তো এরকম গিয়ে উঠে এইভাবে আসবে, আর্চ ভাবটা এরকম করে উঠে তারপরে তো আমার নামবে। সো এর এইটা বোঝা যায় ভালো করে, দিস ইজ কল্ড অ্যাওর্টিক। তো তাহলে আর এইটা কি ঠিক অ্যাওর্টিক আর্চের তলায় যেটা আসে সেটা কি? অ্যাওর্টিক আর্চের তলাতে পালমোনারি, লাংসে যাবে তো না, লাংসে যাবে তো, হ্যাঁ পালমোনারি আর্টারিজ আর বিগ না, তারা কোত্থেকে ওঠে? পালমোনারি আর্টারি অ্যারাইজেস ফ্রম, হ্যাঁ কি করে লেফট এট্রিয়াম হবে? পালমোনারি আর্টারি তো কোত্থেকে উঠবে? এ কি পালমোনারি আর্টারি রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে হবে, হ্যাঁ এই কি হার্ট থেকে যে যাবে সেটা আর্টারি, বাট দে উইল ক্যারি, ইজ এন আর্টারি বাট ইট উইল ক্যারি ব্লু ব্লাড, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, পালমোনারি আর্টারি, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য লেফট পালমোনারি আর্টারি। ওকে, তাহলে এইটা কি হবে? এই যে গর্তটা এটা কি হবে? অ্যাওর্টো পালমোনারি রিসেস, তাই না? সো দিস ইজ দ্য লেফট পালমোনারি আর্টারি। রাইটটা এদিক দিয়ে যাবে, রাইটটা অতটা ভালো করে বোঝা যায় না, লেফটের তো বোঝা যায়, ঠিক আছে? তার ঠিক তলায় থাকে ওই লেফট এট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজেস গুলো থাকে, আর তারপরে মোস্টলি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার বর্ডার ইজ দেয়ার। যেরকম পাহাড়ে গেলে হয় না যে পাহাড়গুলো আছে পার্টিকুলার কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে ইউ ক্যান সি দিস পিক অনলি, আদার পিকস বোঝা যায় না, তার বলে কি তারা নেই? আছে, বাট দেখা যায় এটা এরকম আর কি। সো এক্সরেতে যেটা দেখা যায় দ্যাট ইজ আ লেফট ভেন্ট্রিকল। ওকে ফাইন। আচ্ছা, সো ভাস্কুলেচার এরকম থাকে, হ্যাঁ এটা কি? ট্রাকিয়া রিংস, এইটা লেফট ব্রঙ্কাস, লেফট ব্রঙ্কাসের সামনে দিয়ে যাবে হচ্ছে এরকম হচ্ছে লেফট পালমোনারি আর্টারি, এটা হচ্ছে লেফট পালমোনারি আর্টারি, সি এইটা লেফট পালমোনারি আর্টারি, আর রাইটটা যাবে হচ্ছে এরকম করে এইভাবে, লেফট এইটা হচ্ছে রাইট, ঠিক আছে? এইগুলো পালমোনারি ভেন্স। আমি একটা যা সিটি পিকচার রেখেছি এই কারণে, কারণ যখন যদি চেস্ট সিটি দেখো দেখবে এইটা কি, এই যে এগুলো তো রিবস, সাদা সাদা রিবস, কালোগুলোর কি? লাংস, লাংস। তো এটা কি? ভার্টিক্যাল বডি, ভার্টিক্যাল বডি হবে। তাহলে এটা কি হবে? ভার্টিক্যাল বডি পাশে এটা কি হবে? এইটা রাইট, এটা লেফট, সো এটা কি হবে? থোরাসিক অ্যাওর্টা। আপনারা কি করে? থোরাক্স, তো থোরাসিক অ্যাওর্টা, থোরাসিক অ্যাওর্টা, থোরাসিক অ্যাওর্টা। ওকে, থোরাসিক অ্যাওর্টার সামনে এটা কি হবে? এটা ছোট্ট যে কালো দেখা যাচ্ছে তার একটা সফট টিস্যু হচ্ছে, এটা কি হবে? এই যে ইসোফেগাস, ভেরি গুড, দিস ইজ ইসোফেগাস। ওকে, আর এটা কি হবে? এটা তো হচ্ছে থোরাসিক অ্যাওর্টা, এটা এক্ষুনি বললাম আর্চ অফ অ্যাওর্টা এরকম। তাহলে তার তলায় এটা কি হবে? এটা তো সেই অ্যাওর্টিক নাকেল, রিমেম্বার আমি ওই জন্য এটা নিয়ে এসেছি, এটা তো অ্যাওর্টিক নাকেল, তুমি যেটা এক্সরে করো ওটা নাকেলটা এইভাবে আসবে, এই বর্ডারটা এরকম করে দেখা যাবে, আর তার তলায় লেফট পালমোনারি আর্টারি, এই যে, ঠিক আছে? এইটা, হ্যাঁ। আর এইটা কি হবে তাহলে? এইটা হচ্ছে রাইট পালমোনারি আর্টারি, যেটা এক্সরেতে দেখা যায় না, বাট কন্ট্রাস্ট সিটি করলে ইউ ক্যান সি দ্য রাইট পালমোনারি আর্টারি। এগুলো ইম্পর্টেন্ট কখন? আমরা যখন সিটি পালমোনারি এনজিও করি, হ্যাঁ, ডিবিটি থেকে যখন পালমোনারি এম্বোলিজম হচ্ছে না, উই হ্যাভ টু সি অল দিস থিং, এতে কোনো থ্রম্বাস আছে কিনা, হ্যাঁ, এম্বোলাই গেছে কিনা, তাই না? সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য রাইট পালমোনারি আর্টারি, দিস ইজ লেফট, দিস ইজ দ্য অ্যাওর্টিক আর্চ, যেটা এক্সরেতে অ্যাওর্টিক নাকাল তৈরি করে। Okay, look at the center, একদম stare at the center, central X. While I mean concentrating on these things, can anyone see all the these four things? দেখা যায়? তুমি যদি সেন্টারে তাকো, একদম সেন্ট্রাল এক্সটায় তাকো, সেন্ট্রাল এক্স। এবার বাদিকে এই চার কোণে কি আছে চোখে পড়ছে? সুপারউম্যান। If you stare at the central X, can you make at the same time যে which letter is written in the corners? হ্যাঁ, যদি সেন্ট্রাল নিতে থাকো, এক্স এ তাকিয়ে রাখো, can you make the corners? Can you read? Not possible. হ্যাঁ, because why? রেটিনায় কি থাকে? ফোবিয়া সেন্ট্রালি। সো ফোবিয়া সেন্ট্রালি যখন ইয়ে থাকে, পেরিফেরাল you cannot see anything. ঠিক আছে? এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এবার চেস্ট এক্সরে তো পুরোটাই, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে তোমাকে চেস্ট এক্সরেটা স্ক্যান করতে গেলে, এইভাবে স্ক্যান করতে গেলে যখন প্রত্যেকটা জায়গাকে, মানে তোমাকে যখন এই জায়গাটা দেখতে হবে বা এই কর্নটা দেখতে হবে, সেটাকে সেন্টারে এনে দেখতে হবে আর কি, মানে তোমার ফোবিয়া সেন্ট্রালি যেন সামনে থাকে। আদারওয়াইজ তুমি যদি শুধু মাঝখানটা দেখো আর এগুলো না দেখো, ইউ উইল মিস ফাইন্ডিংস, সাটল ফাইন্ডিংস ইউ উইল মিস। সো দ্যাট মিনস আমাকে যদি এক্সরে দেখতে হয়, আমাকে ভালো করে যাকে বলে ছানবিন করা, কি প্রতিটা জায়গা আমাকে সামনে ফোবিয়া সেন্ট্রালিসে এনে দেখতে হবে এই জায়গাগুলো, আদারওয়াইজ আই উইল মিস। ওকে, একদম। সো এটা লাংস বর্ডার, তাই না? সো আমাকে প্রতিটা জায়গা ভালো করে এরকম করে দেখতে হবে যে কোথাও কিছু আছে কিনা, কোথাও কোনো শ্যাডো আছে কিনা, কোথাও কোনো লাইনস আছে কিনা, কোথাও কোনো, হ্যাঁ, মানে ওপাসিটি আছে কিনা, একদম এইভাবে ভালো করে প্রতিটা জায়গা দেখতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট look at X-ray carefully, you will miss subtle findings. Okay, now what is this? Follow. Good X-ray or bad X-ray? Bad X-ray. Bad X-ray. See, there are so much of bad X-rays I see every day. So much of bad X-rays. Huh? It has to be a good X-ray. That's why the technology, the radiation technology has to be very good. Huh? Proper exposure, proper inclusion of everything, proper penetration, non-rotated. Huh? Everything is important. Okay, a good X-ray, chest X-ray or good abdominal X-ray will tell you many things. Okay.
ও আচ্ছা, ওখানে তারপরে আমরা ওটা তো হলাম, দাঁড়াও এটা আসার আগে তো আমরা এটা কমপ্লিট করতে হবে। আচ্ছা, সি হয়ে গেল, কার্ডিয়াক সিলুটের ওটা হয়ে গেল। ডিটা কি? ডায়াফ্রাম। এইটা কি হবে তাহলে? এটা কি অ্যাঙ্গেল? কস্টোফ্রেনিক। এইটা কার্ডিওফ্রেনিক। এটা যদি কস্টোফ্রেনিক হয়, এটা কার্ডিওফ্রেনিক। হ্যাঁ, and see the costophrenic angles are very sharp, acute. This is acute angle, isn't it? Huh? You must identify these. যদি এটা ব্লান্টিং হয় তার মানে কি? There are usually some effusion. Okay? এবারে what is the minimum amount for this blunting? এই ফ্রন্টাল এক্স-রে থেকে যে আমাদের ব্লান্টিং দেখতে হয় কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, কতটা ফ্লুইড লাগে? 175 to 200, হ্যাঁ, টু get it obliterated here. Okay, কে পড়িছে? মেডিসিন? ও আচ্ছা আচ্ছা, পড়ে ফেলেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে 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 ওকে। অ্যান্ড যদি পুরো ডায়াফ্রামটাই যদি ব্লান্টিং থাকে, মানে ধরো ডায়াফ্রামটা বিয়েই করতে পারছো না, তাহলে মিনিমাম ফ্লুইড কতটা হয়? ধরো এই পুরো ডায়াফ্রামটাই মানে দেখা যাচ্ছে না, একটা ফ্লুইড লেভেল এরকম পড়ে আছে এখান থেকে এই অবধি, ডায়াফ্রামটা দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা ফ্লুইড লেভেল দেখা যাচ্ছে, তাহলে মিনিমাম কতটা হবে? হ্যাঁ, এটা ব্লান্ট করতে কিন্তু মোটামুটি 175 to 200, ঠিক আছে? আর যদি ডায়াফ্রামটা আমি দেখতেই না পাই, পুরো এরকম হয়ে থাকে, তাহলে মিনিমাম 500 আছে, মানে দেখে মনে হবে এইটুকুনি, বাট অ্যাটলিস্ট 500 লাগবে ডায়াফ্রামটা যেটা পুরো অবলিটারেটেড হয়ে যাবে তাহলে। ওকে, এটাই বলছিলাম যে ল্যাটারাল ভিউতে এই যে অ্যাঙ্গুলেশনটা তখন দেখেছিলাম ল্যাটারাল ভিউতে, only 50 cc can produce this obscuring of this angle. Okay, so lateral fill can detect us smaller amount of fluid. Okay, so this is diaphragm. What is E? What is the extras? Now last but not the least, what are the extras? কি extras দেখা যেতে পারে? থাইমা সফট টিস্যু কি করে আসবে? সফট টিস্যু তো এক্সরে তো, আর কি আসবে? আচ্ছা, নট ভেরি গুড ওয়ান। কমন থিংস বলো, কমন থিংস যেগুলো দেখা যায় ডেয়ানি। আচ্ছা, আরেকটা যদি বলি, সফট টিস্যুর মধ্যে এক্সট্রাসের মধ্যে যেটা অবশ্যই দিতে গ্যাস্ট্রিক এয়ার বাবল থাকে এখানে, তাই না? দিস আর নট এ প্রপার পেনিট্রেটেড ফিল্ম, দ্যাটস ওয়াই ইজ নট ভিজিবল, বাট ইউ ক্যান সি দ্য গ্যাস্ট্রিক এয়ার বাবল। হ্যাঁ, এয়ার আন্ডার ডায়াফ্রামস ইউ ক্যান সি। ওকে, এনি ফরেন বডিজ ইউ ক্যান সি। হ্যাঁ, কেউ একটা কয়েন গিলে ফেলেছে, পেটে যায়নি, তখন হয়তো ইয়েতে আছে, কিংবা এয়ারওয়ে চলে গেছে, হয় না প্রায় শুনতে পাও? হ্যাঁ, বাচ্চা এটা খেয়ে ফেলেছে, ওটা ঢুকে গেছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান স্পট। ওকে, আর কি হতে পারে এক্সট্রাসের মধ্যে? এক্সট্রাসের মধ্যে এইগুলো দেখতে হয়, গ্যাস্ট্রিক এয়ার বাবল। ইন ফিমেল পেশেন্টস ব্রেস্ট শ্যাডো উইল অলসো কাম লাইক দিস রাউন্ড, পেলে আমি পরে দেখাবো কখনো। ফরেন বডি। আর কি আসতে পারে? ভেরি কমন এক্সট্রাস, আইসিইউতে গেলে আমরা খুব দেখি ওগুলো। এনজি টিউব, রাইস টিউব কোথা দিয়ে গেছে? আচ্ছা, আর কি দেখা যায়? যদি পেশেন্ট ভেন্টিলেটর থাকে তাহলে এন্ডোডাকেল টিউবের পজিশন কোথায় আছে? আইসিইউতে যেসব পেশেন্টরা থাকে তাদের আর কি থাকে? যাদের ভেন্টিলেটর থাকে তাদের অনেক সময় সেন্ট্রাল লাইন থাকে, সো টিপ অফ দ্য সেন্ট্রাল লাইন, আইদার সাবক্লেভিয়ান বা ইয়ে দিয়ে করলে টিপ অফ সেন্ট্রাল লাইন। আর কি হতে পারে এক্সট্রাসের মধ্যে? যদি আমরা কোনো ড্রেন করি, প্লুরাল এফিউশন ড্রেন করেছি, তাহলে চেস্ট টিউব পজিশন। আর কোনো যদি আমরা স্টেন্ট করি কোথাও করে, ধরো একটা পেশেন্টের সিএ ইসোফেগাস আছে, ইসোফেজিয়াল স্টেন্ট হয়েছে, so I want to see the stent, so all the extras, pacemaker, so any for this thing can be checked there. Okay, but pacemaker তো আমরা normally pacemaker will be an findings, but pacemaker কাজ করছে কিনা দেখার জন্য তো নর্মালি উই ডোন্ট ডু চেস্ট এক্স-রে, না, ওই ম্যাগনেট দিয়ে করতে হবে সেটা, বাট স্টেন্ট পজিশনে আছে কিনা দেখার জন্য, ইসোফেজিয়াল স্টেন্ট পজিশন আছে কিনা, ইউ হ্যাভ টু ডু আ চেস্ট এক্স-রে। সো এতগুলো এক্সট্রাস দেখা যেতে পারে। তাহলে এতগুলো জিনিস, হ্যাঁ, রিমেম্বার পাইপার, আগে দেখে নাও যে ফিল্মটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা তোলা। ইফ ইউ আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ফিল্ম দেন এবিসিডি, তাহলে এতগুলো জিনিস দেখা যাবে তাহলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার বলো কি দেখা যাচ্ছে বাঁদিকের ফিল্মে? কি দেখা যাচ্ছে? কি দেখা যাচ্ছে বাঁদিকের ফিল্মে? আমি তো হিন্টস দিয়েই রেখেছি এখানে সব। হ্যাঁ, মানে ফিল্মে কি দেখা যাচ্ছে বলো? হোয়াইট আউট হয়ে গেছে এখানে, এটা তো কার্ডিয়াক সিলুটকে রাইট বর্ডার দেখা যাচ্ছে না? ডায়াফ্রাম দেখা যাচ্ছে এখানে, তো লেফট ডায়াফ্রাম সুন্দর দেখা যাচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক বাবল দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, একটা জিনিস বলো, নর্মালি এই যে এটা তো ডায়াফ্রাম, এই গ্যাস্ট্রিক বাবল আর এই ডায়াফ্রাম, এই যে ডিস্টেন্স, এটা নর্মালি কত হয়? নর্মালি ইজ লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, এই ডায়াফ্রামের যে ইয়েটা আর এই গ্যাস্ট্রিক বাবলের ডিস্টেন্স ইজ নর্মালি লেস দ্যান 1 সেন্টিমিটার। এনিওয়ে, সো এটা গ্যাস্ট্রিক বাবল, লেফট ডায়াফ্রাম দেখা যাচ্ছে, রাইট ডায়াফ্রাম নন ভিজিবল, কার্ডিয়াক সিলুটের যে রাইট বর্ডার নন ভিজিবল, ইটস আ হোয়াইট আউট। এটা কি? এটা কনসলিডেশন, এটা কি? মানে এই হোয়াইট কিসে কিসে হয়? কনসলিডেশন হলে হতে পারে, নিউমোনিয়া হলে হতে পারে, ফ্লুইড হলে হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে এটা কোনটা? কেন ফ্লুইড? কয় ফ্লুইড? ইয়েস, ইটস ফ্লুইড। কনসলিডেশন অনেক সময় এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম থাকে, তাই না?
মাঝখানে মাঝখানে এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম থাকে, কালো ইয়ে থাকতে পারে। প্লাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সি এখানে দেখো এই ফ্লুইডটা একটা বর্ডার করেছে, দেখেছো? এই বর্ডারটাকে বলে মেনিসকাস সাইন। ইটস এ টিপিক্যাল অফ ফ্লুইড। ওকে, আর এতে কতটা ফ্লুইড থাকবে? 500-র বেশি তো ডেফিনেটলি, এটা কয়েক লিটার থাকবে এটাকে, কেন ডায়াফ্রাম অবলিটারেট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে 500 অ্যাটলিস্ট আছে আর কি। হ্যাঁ, মেনিসকাস অবলিটারেট হওয়া মানে হচ্ছে এই সাইনটা হতে গেলে 200 ml আছে আর কি। ব্লান্টিং হলে অ্যাটলিস্ট 175 আছে, ল্যাটারালে 50, ঠিক আছে? মেনিসকাস সাইন মানে হচ্ছে এই যে এরকম একদিকে এরকম উঠে গেছে আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার বলো, এটা যদি ধরো ট্রমার পরে হতো, একটা পেশেন্ট ট্রমা হয়েছে, তারপর একটা এরকম পিকচার নিয়ে এসছে, তাহলে কি ভাবতে? হ্যাঁ, হিমোথোরাক্স হয়েছে কিনা, তাই না? ইট কুড বি জলিভাল হিমোথোরাক্স, ঠিক। কারণ আমরা তো ইফিউশন আমরা কখন ইয়ে করি, আমরা পোস্ট অপ পেশেন্টদের অনেক সময় চেস্টে জল যাবে, তখন আমরা দেখি যে ফ্লুইড হয়েছে এরকম। আদারওয়াইজ তো নর্মালি এগুলো মেডিসিনে যায়, তাই না? সার্জারিতে কি নিয়ে আসবে? ট্রমা হয়েছে, ট্রমার পরে যদি বলি এরকম ফ্লুইড হয়েছে, দ্যাট মিনস ইট শুড বি আ ব্লাড হিমোথোরাক্স। ওকে, এটা কি? আচ্ছা, এই ছবিটার কোয়ালিটি নিয়ে সামওয়ান কমেন্ট প্লিজ। আগে প্যাথোলজি আগে বলো না, আগে বলে ছবিটার কোয়ালিটি নিয়ে। হ্যাঁ, দেখো যা যা দেখার আমরা মোটামুটি সব দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ক্লাভিকেল থেকে শুরু করে পুরো থোরাক্সের ইয়ে থেকে শুরু করে ডায়াফ্রাম, হেড অফ হিউমারাস, মোটামুটি এক্সপোজারাইজ ফাইন। মোরাললেস তুমি দেখো এখানে এটা আসছে ক্লাভিকেল এখানে, মোটামুটি রোটেশন ও নন রোটেটেড ফিল্ম, ঠিক আছে? পেনিট্রেশন ওয়াইজ ইজ স্টিল বেটার। আগের ফিল্মগুলো ভাবো, ইউ ক্যানট সি যে হার্ড বর্ডার থ্রু দিয়ে এটা দেখাই যাচ্ছিল না, এখানে তো অ্যাটলিস্ট দেখা যাচ্ছে। না, আমি তো প্যাথোলজি এখন দেখতে বলছি না, এটা তো প্যাথোলজিক্যাল, বাট আদারওয়াইজ কোয়ালিটি সম্বন্ধে এটা তো প্যাথোলজি। বাট ইউ ক্যান সি দিস থিং নাও। হোয়াট ইজ আ প্যাথোলজি নাও? টেল মি হোয়াট ইজ আ প্যাথোলজি? এটা কি প্যাথোলজি না কি আছে এতে? কি প্যাথোলজিতে? এটা কি আর এত কালো কেন? এটা তো ঠিক আছে, তার মানে ফিল্মসের কোয়ালিটি ইজ ওকে। হ্যাঁ, এমন তো না যে বাজে ফিল্ম হয়েছে আর কি, তাহলে তো দুদিকে ইকুয়াল হতো। কে বলছিল এটা? পেনিট্রেশন নিয়ে বলছিল। হ্যাঁ, তাহলে তো দুদিকেই হতো, একদিকে কেন হবে? তাই না? ব্যাড কোয়ালিটি হলে দুদিকেই ইকুয়াল হবে। সো দ্যাট মিনস এটা প্যাথোলজিক্যাল। এটা কিন্তু গুড কোয়ালিটি এক্স রে, মোর অর লেস। সি দেখো, অ্যাটলিস্ট এখান থেকে হার্টের মধ্যে দিয়ে এগুলো, এখানটা আরেকটু বেটার হলে ভালো হতো, আরেকটু হতে পারতো বেটার, বাট আগেরগুলোর থেকে তোর বেটার অ্যাটলিস্ট। সো ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্ল্যাক। সো হোয়াট ইজ দিস দেন? হ্যাঁ, ব্ল্যাক। এইটা হচ্ছে প্লুরা, বা এই যে এটা, এই জায়গাটা প্লুরা, লাংসটা কোলাপস হয়ে গেছে। তাহলে এটা কি? তাহলে নিউমোথোরাক্স। কেন হয়? ট্রমাতে হতে পারে, ট্রমার পরে ভেরি কমন। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কি দেখতে হবে? যে কোথাও কোনো রিফ্র্যাকচার আছে কিনা। দ্যাটস ওয়াই দূর থেকে দেখা যাবে, ইয়াটু একদম কাছে এনে একদম মানে প্রত্যেকটা জায়গা তোমাকে সেন্টারিং করে দেখতে হবে এরকম করে। হ্যাঁ, অনলি দিন ইউ ক্যান মেক, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ নিউমোথোরাক্স। আর কি আছে ফাইন্ডিংস? হ্যাঁ, so it has pushed the airway. It is a non-rotated film. See the clavicular position and the spinous process is okay. So now it is pathological. It has pushed the airways to the other side. Okay. Collapse hole ki hoto? It will pull to this side. Any fluid or any air, it will push to the other side. তাহলে এটা কি টাইপের নিউমোথোরাক্স হতে পারে? টেনশন নিউমোথোরাক্স, বিকজ এটা একটা মিডিয়াস্টার্নাল শিফট করে দিয়েছে, তাই না? এটা মিডিয়াস্টার্নাল শিফট হয়ে গেছে পুরো এয়ারওয়েজ দিস সাইড। তাহলে পেশেন্টের কি প্রেজেন্টেশন হবে? এরা সব অন্য জগতে চলে গেছে। কি প্রেজেন্টেশন হবে এখানে? এই পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কি হবে? এই পেশেন্টের পোস্ট ট্রমা। হ্যাঁ, ফার্স্ট কি হবে পেশেন্টের? ফার্স্ট শ্বাসকষ্ট হবে, ডিসনিয়া হবে। উই কল ইট এসওবি, শর্টনেস অফ ব্রেথ, মানে মেডিকেল টার্মে বলে সে শর্টনেস অফ ব্রেথ, তাই না? পেশেন্টের ডিসনিয়া হবে, শর্টনেস অফ ব্রেথ হবে। আর কি হতে পারে? পেশেন্ট মে বি সায়ানোটিক, বিকজ অবভিয়াসলি পেশেন্ট উইল বি হাইপক্সিক। সি একটা লাংস বসে গেছে, তাই না? দুটো লাংস কাজ করে বলেই তো আমরা উই আর অল পিঙ্ক, তাই না? আমাদের এইগুলো সব পিঙ্ক থাকে। সো যদি এয়ার না আসে, কেউ উইল টার্ন ব্লু, সায়ানোসিস হবে, লিপসে দেখতে পারবে, এখানে দেখতে পারবে, ক্যাপিলারিতে দেখতে পারবে। আর কি হতে পারে? বিপি কি হবে? দেয়ার ইজ আ মিডিয়াস্টার্নাল শিফট পুরো। সো অবভিয়াসলি ইট উইল কজ কম্প্রোমাইজ ইন ভেনাস রিটার্ন। এসবিসিতে কম্প্রোমাইজ হবে। সি এদিকে যখন সরে গেছে পুরো মিডল স্টার্নাল শিফট, মানে কি হবে? এসবিসিতে কম্প্রোমাইজ হবে। দ্যাট মিনস
রিটার্ন যেটা হবে, রিটার্ন অ্যাডিকুয়েটলি হবে না। হোয়াট উইল হ্যাপেন টু কার্ডিয়াক আউটপুট? কমে যাবে তাহলে, তাই না? হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য ব্লাড প্রেশার? এভরিথিং উইল কাম ডাউন। হাইপক্সিক, ব্লাড প্রেশার কমে যাবে, হ্যাঁ, পেশেন্ট উইল মোর অ্যাসিডোটিক, ওকে, suddenly patient may have arrest also. So this is all tension pneumothorax. That means they are all life threatening emergency until unless you tackle it immediately. কি করতে হবে? ইমিডিয়েটলি তোমাকে অ্যাটলিস্ট চেস্ট ড্রেন দিতে হবে অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে? এবার চেস্ট ড্রেন ধরো আসছে, অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে ইয়ারে চেস্ট ড্রেন আসেনি, তখন কি করবে? অ্যাটলিস্ট একটা ওয়াইড বোন নিডল পেছনে একটা ইয়ে দিতে হবে না, এটা তো ইয়ের তলায় দিতে হবে, জলের তলায় দিতে হবে আর কি, এয়ারটা বেরোবে কোথায় আর কি, ওটা পরে আসছি। আপাতত কী করবে? একটা নিডল ফোটাতে হবে আর কি। নিডলটা ফোটাতে হবে কী করে? চেস্ট ড্রেন দিলে বেস্ট। এবার চেস্ট ড্রেন তো ধরো অ্যারেঞ্জ করতে সময় লাগবে, ইয়ে করতে হবে। অ্যাটলিস্ট একটা ওজন টেনশন নিউমোথরাক্স এসছে এমার্জেন্সিতে, অ্যাটলিস্ট ওয়াইড বোন নিডল যেটা জলের তলায় যাবে আর কি, মানে একটা ছোট্ট টিউবিং যদি ওর পেছনে লাগিয়ে দাও, যেটা একটা স্যালাইনের বোতলে জল রেখে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, দিয়ে নিডলটা কোনোভাবে একটা যদি ঢুকিয়ে দাও, অ্যাটলিস্ট ইমিডিয়েটলি দ্য এয়ার উইল কাম ডাউন অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট বেঁচে যাবে অ্যাটলিস্ট। বিকজ সামটাইমস ইউ ওন্ট হ্যাভ টাইম টু অ্যারেঞ্জ ফর এভরিথিং। বিকজ একটা পেশেন্ট যদি ভেবে রাখো, একটা পেশেন্ট ধরো এমার্জেন্সিতে এসছে, সব কিছু থাকা উচিত, বা সবসময় তো সব কিছু আইডিয়াল থাকে না। সো অ্যারেঞ্জ করতে দেখবে 15-20 মিনিট চলে যাবে। সামটাইমস এ পেশেন্ট উইল কাম ইন সাচ এ স্টেট ই ওন্ট গিভ ইউ দ্য 15 মিনিটস টাইম অলসো। সো অ্যাটলিস্ট ইয়ারে হোয়াট ইউ ক্যান ডু, অ্যাটলিস্ট ওয়াইড বোন নিডল, একটা ছোট্ট টিউবিং যেটা একটা স্যালাইনের বোতলে জলের মধ্যে থাকবে, দিয়ে অ্যাটলিস্ট নিডলটা যদি ঢুকিয়ে দাও, দ্য এয়ার উইল কাম আউট। দিস আর লাইফ সেভিং প্রসিডিওর্স। ওগুলো আমি পরে আসবো। হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গেল অফ সেফটি, কোথা দিয়ে করা যায়, ওগুলো আই নিড আনাদার ক্লাস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বেসিক্স, যে কী হবে কি না হবে এর জন্য আর কি, ঠিক আছে? সো দিস ইজ নিউমোথরাক্স অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লুক যে এখানে কোথাও রিফ্র্যাকচার হচ্ছে কি না। ও যেটা বলছিল পার্টিকুলারলি সেটা হচ্ছে যে চেস্ট এলিভেশন হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে ফ্লেইল চেস্ট। ইউ নো হোয়াট ইজ ফ্লেইল চেস্ট? হ্যাঁ, উল্টো দিকে ঢুকবে, এটা নিশ্চয়ই বিয়েতে পড়িয়েছে। সেটা কি হয়? রিফ্র্যাকচার হয়। কটা রিফ্র্যাকচার হতে হবে ফ্লেইল চেস্ট হতে গেলে? অ্যাটলিস্ট থ্রি অ্যাডজয়নিং রিবস। কটা জায়গায় ফ্র্যাকচার হতে হবে? এক জায়গায় হলে হবে ফ্লেইল চেস্ট? কটা জায়গায় হতে হবে? অ্যাটলিস্ট দুটো জায়গায় হতে হবে। পরপর 3টে রিব অ্যাটলিস্ট দুটো জায়গায় হতে হবে। দুটো জায়গায় হলে তবে ওই সেগমেন্টটা আলাদা হবে আর কি। ফ্লেইল চেস্টের প্রবলেম কি? যে আমরা যখন ইন্সপিরেশন নেই তখন নর্মালি কি আমরা চেস্ট এক্সপ্যান্ড করে, ফ্লেইলটা দুটো জায়গায় ভাঙতে হবে। দ্যাট উইল বি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেগমেন্ট, উইল বিহেভ জাস্ট প্যারাডক্সিক্যালি। যে আমরা যখন ইনহেল করছি ওটা আরও ঢুকে যাবে, আর যখন এক্সেল করছি ওটা তখন বেরিয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান এমার্জেন্সি বিকজ দ্যাট উইল কম্প্রোমাইজ ভেন্টিলেশন, ঠিক আছে? ওগুলো আমি পরে নেবো, পরে আরও চেস্ট ট্রমা যেগুলো নেবো, হিমোথরাক্স ওইগুলো ইয়ে করবো কি। সো বেসিক্স, দিস ইজ বেসিক্স অফ চেস্ট এক্স-রে। হ্যাঁ, ইউ মাস্ট নো ইট ওয়েল, ওকে? মেডিসিনও লাগবে, সার্জারিতেও লাগবে, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন? রেডিওলজি ক্লাসগুলো পেয়ে ভালো হয়েছে এখন, হ্যাঁ, এগুলো মোটামুটি বেটার ইয়ে করে পড়ানো যাবে আর কি, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন? এটা তোদের থার্ড ইয়ারের ব্যাচ তো, যারা ক্লিনিক্স করছিস আমার কাছে, তাই তো? সবাই চিনিস আমাকে? কারা কারা চিনিস না একটু হাত তোল। তোরা চিনিস না? ঠিক আছে। আই এম ডক্টর অর্ক বৈরাগ্য, কারেন্টলি সিনিয়র রেসিডেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন। তো তোদের আগে কি একটা ক্লাস ছিল আজকে? কি ক্লাস ছিল এর আগে? সার্জারি, ঠিক আছে। আমাকে বলা হয়েছে তোদের ফেব্রাইল ইলনেস, ফিভার, এই রিলেটেড যত টপিক আছে তার সঙ্গে এইচআইভি, এই ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, টোটাল খুব সম্ভবত 15টা বা 16টা ক্লাস আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা কথা, সবাই কি বাংলা বুঝিস? কারো কোনো অসুবিধা নেই তো? বাংলা বুঝতে অসুবিধা নেই তো? কারো প্রবলেম থাকলে বল, ঠিক আছে? আমি বাংলা ইংলিশ মিশিয়েই বলবো, অসুবিধা কিছু নেই। আর যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে তোদের ওই অ্যাটেন্ডেন্সের কি কোনো ব্যাপার আছে ক্লাসে? হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন যদি থাকে তাহলে হ্যান্ড রেজ করবি, ঠিক আছে? সো টুডেস টপিক ইজ ফেব্রাইল রেসপন্স, প্যাথোফিজিওলজি অ্যান্ড ডিটারমিনেন্টস, ঠিক আছে? আমাকে একজন বল যে হোয়াট ইজ ফিভার? ডেফিনিশন বলার দরকার নেই, বাট ফিভার বলতে কি বুঝিস? একজন, যে কোনো একজন, তুই বল। হ্যাঁ বল, ফিভার বলতে কি বুঝিস? নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ফেনোমেনা আর ইনফেকশন, ঠিক আছে? ইনফেকশন ছাড়া ফিভার হতে পারে? ফিভার উইদাউট ইনফেকশন পসিবল? বল একটা এক্সাম্পল বল। অ্যাট্রোপিন, ঠিক, গুড। আর কিছু, কোনো ডিজিজ বল উইদাউট ইনফেকশন, ঠিক আছে? আর হতে পারে লিম্ফোমা, ইয়েস, গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানেই আমি আসবো, এটাতে আসবো। এইখানে একটু ডিফারেন্স আছে, বাট তোদের কনসেপ্টটা আমি আগে বুঝতে চাইছি। আর কোনো ডিজিজ ফিভার হতে পারে উইদাউট ইনফেকশন? ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, এগুলোর নাম শুনেছিস? যেগুলো আমরা বলি অটো ইমিউন ডিজিজ, কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার, হ্যাঁ, সেগুলোতেও কিন্তু উইদাউট
ইনফেকশন ফিভার হতে পারে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওটা আরো আলাদা জিনিস। মেইন ব্যাপার হচ্ছে ফিভার ইজ আ মানে ইভলিউশনারি গেইনড একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, যেটা থেকে বডি নিজেকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে এগেইনস্ট এনি আউটসাইড এজেন্ট, হার্মফুল। ফিভার ইজ আ রেসপন্স of our body against any harmful agents, but it is not a disease in itself. So we do not diagnose fever, we do not treat fever. Our primary aim is to diagnose the underlying cause of fever. So if a patient comes with fever and if you prescribe paracetamol, you are not doing medicine. Okay, you have to ask some questions, history, physical examination, and you need to diagnose the reason behind the fever. Only then you can prescribe the proper drugs or therapy, right? So let's start. Here are some MCQs, because I have come to know that you people are going to give exams with MCQ questions only, or your next batch. I'm not sure though. And I have been asked to prepare 5 MCQ for each classes. So these are the MCQs. You don't need to answer these right now. Just look at them. After completion of this lecture class, we will again come to this MCQ, right? Just have a look. Best place to detect core body temperature: axillary, tympanic membrane, rectal, sublingual. I will not answer right now. Just guess. I will answer it after the class. You not me, actually you will answer it after the class. Definition of hyperpyrexia: temperature above in degree Celsius, 39 degree, 41.5 degree, 42 degree, 38.5 degree. Acetaminophen, that is paracetamol, acts on which receptor in brain to reduce the fever? COX-2, PGE1, COX-3, toll-like receptor. Febrile neutropenia is defined as the neutrophil level below 1400, 500, 11,000. Blunt febrile response, blunt, may be seen in all except patient on chronic glucocorticoid therapy, that is steroids, patient with chronic liver disease, patient with thin body structure, patient taking rituximab for rheumatoid arthritis. Now let's come to some definitions. What is fever? Fever is an elevation of core body temperature that exceeds the normal daily variation. This is important. Normal daily variation. Every aspects in our physiology, it works inside a range. Some of you who may have attended my clinical class must have listened to this. I have always tell that there are always variations and some range. So temperature also varies. There is some range, that is normal core body temperature is 36.5 to 37.5. Why this range? Any idea? Due to hormonal activities. These are these are called diurnal variations, and also during menstruation and during ovulation there is increase in body temperature. These are all physiological variation. Okay, in morning time, AM time, our temperature is 0.5 to 0.8 degrees Celsius low, and in the evening like 4 p.m. 6 p.m. the temperature is 0.5 to 0.8 degrees Celsius higher. So these are all physiological variations, right? So elevation of core body temperature that exceeds the normal daily variation and occurs in conjunction with an increase in hypothalamic set point. This is the exact definition extracted from textbook of Harrison. So every word is important. Core body temperature. What is core body temperature? The temperature inside our visual organs. Okay, that is the core body temperature. The temperature inside the liver. This is very much important. Okay, so these are our main target. If we could measure the liver temperature, that will be the best, but it is not possible. So we will have to rely on surface temperatures, but core temperature is our primary target. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওখানে সাইড টক করছিস কেন? ডিস্টার্ব করিস না, ক্লাসটা শোন ভালো করে। এন্ড নরমাল ডেইলি ভেরিয়েশন আমি বললাম এখনই, ডেইলি ভেরিয়েশন। আর হোয়াট ইজ হাইপোথ্যালামিক সেট পয়েন্ট? Any idea? Any idea? What is hypothalamic set point? There is a temperature regulation center inside the hypothalamus in the preoptic nucleus. Okay, so there is a thermostat, as we have seen inside iron, when you have fridge, anything, any electronics goods, there is a thermostat. The temperature regulates depending on the thermostat. That thermostat is the preoptic nucleus of hypothalamus. So that set point is elevated when we feel cold, shivering, or temperatures goes down.
this set point is decreased, but that is not our today's topic. That is hypothermia. Today's topic is hyperthermia or fever. Okay. Now, what is hyperpyrexia? What is pyro? Pyro means fire. Fire is hot, so that is why hyperpyrexia. Now, hyperpyrexia lies in the same line with pyrexia or fever. So, when there is excessive amount of fever, temperature, that is hyperpyrexia. That is more than 41.5 degrees Celsius or 106.7 degree Fahrenheit. Okay. These hyperpyrexia is seen in severe infection, CNS hemorrhage, CNS tumor. Why? We will come to that. Hyperthermia. What is hyperthermia? This is altogether different thing. Actually, in hyperthermia, there is serious condition of uncontrolled increase in body temperature that exceeds the body's ability to lose heat. This is also known as heat stroke. Right? Someone mentioned heat stroke over there. Why? What is the difference from fever and heat stroke? In fever, this hypothalamic set point or the thermostat acts normally. It is functional. But when there is hyperthermia, this set point or this thermostat is damaged. The receptor, the sensor, actually the sensor, the hypothalamic center, it is damaged. It is not working properly. So if there is very much hot temperature outside the body cannot regulate, the body cannot cope up, it fails, and that is the time when the outside temperature also increases your body temperature. There is no control. If the outside temperature raise by 5 degree, 10 degree, the body temperature will also rise. Actually, the body is not being able to cope up with the excessive heat. So that is heat stroke. Right? This is altogether a different thing. We will come to it. Now the difference. Hyperthermia or heat stroke can be rapidly fatal and temperature may exceed 40.5 degrees Celsius. Normal body temperature we have seen. So 36.5, 37, average 37. So 3 degree higher. Hyperthermia occurs after heat exposure or treatment with drugs that interfere with thermoregulation. Right? These drugs also damages the thermostat. Now, these drugs example are haloperidol, chlorpromazine. What is NMS? Right. In this disorder, actually, if you give some psychiatric patient haloperidol or chlorpromazine, due to some idiosyncratic reactions, the patient may suffer neurotic malignant syndrome and their body temperature will rapidly rise. So, these will also be counted as hyperthermia, not fever. In case of hyperthermia, the skin is hot and dry. Why dry? Because the normal mechanism that when our body feels heat, there is sweating. Normal sympathetic, parasympathetic reaction. So, in this case, as the center is already damaged, the hypothalamic set point, so the skin will be dry. In fever, the skin also hot, but I have written cold because after the fever subsides, the body is cold and moist due to sweating. The sweating will be there in case of hyperpyrexia or pyrexia, but in case of hyperthermia, no sweating. The mechanism is altogether damaged. And we will come to it, the pyrogens. These are the causative agents for fever. Pyrogens causes pyrexia. So these pyrogens are absent in hyperthermia. And all the medicine we give, antipyretics, we tell antipyretics. So these antipyretics will not act in case of hyperthermia. So if a patient comes at emergency with heat stroke, paracetamol will not work. Any of the NSAIDs will not work. You have to cool down the patient by taking him outside the environment that is causing the hyperthermia in first place. And you will have to cool down the patient. ঠান্ডা মানে ব্ল্যাঙ্কেট জড়ানো বা ঠান্ডা করে মোছানো, ঠান্ডা জায়গা নিয়ে যাওয়া, এসিতে রাখা, ঠান্ডা মানে এই ওভারঅল এনভায়রনমেন্টটাকে ঠান্ডা করতে হবে। দিস ইজ দ্য মেইন পারপাস। আর তার সঙ্গে যা যা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে, ডিলেরিয়াম থাকে পেশেন্টের, ফ্লুইড দিতে হবে পেশেন্টকে, কারণ যখনই স্কিন হট অ্যান্ড ড্রাই হয়ে যাবে দেয়ার উইল বি এক্সেসিভ ফ্লুইড লস। তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হাইপারথার্মিয়ার ট্রিটমেন্ট, রাইট? নাও কাম টু দ্য প্যাথোজেনেসিস, পাইরোজেন্স অ্যান্ড পাইরোজেনিক সাইটোকাইন্স। Previously it was a concept that there are exogenous and endogenous pyrogens. These exogenous pyrogens are outside of the human body, like bacteria, virus and bacterial toxins. This is the classical example, gram-negative lipopolysaccharide, also known as endotoxins. These are the main cause of fever or sepsis in case of gram-negative infections.
like E. coli infections, right? Now endogenous pyrogens, these are now called pyrogenic cytokines. There is nothing called endogenous pyrogens anymore, they are called pyrogenic cytokines. Example, interleukin 1-6, this is what is TNF, tumor necrosis factor, ciliary neurotropic factor, right? Now as I have told before, there are fever without infection, like inflammatory process, pericarditis, trauma, stroke, vaccination. If you remember, after vaccinations we feel feverish. Any child, they feel feverish after even you take some tetanus toxoid injection, next day you may have 101 or 100-degree fever. So these are fever without infection, right? So these are all mediated by pyrogenic cytokines, because these are endogenous pyrogens. As there is no infection, there is no bacterial products, so how the fever is occurring? These pyrogenic cytokines, they are causing the fever without it, right? Now this is a flow chart, it will clear your concept. First there is infection or toxin or injury or inflammation, anything, and there is immune response mediators like interleukin 1, 2, TFN and interferon, okay? And they activate the leukocytes, monocytes, neutrophil, lymphocytes. These are all mechanism of inflammation or fever, same. And then pyrogenic cytokines are released, interleukin 1, TNF, this is interferon, right? And they goes inside the CNS, and there is hypothalamic epithelium, and there is production of prostaglandin E2. These are the main causative mediator, and these PGE2, they elevate the hypothalamic set point, and activation of vasomotor center neurons, peripheral vasoconstriction and heat production, and this leads to fever. Second part of the pathogenesis is hypothalamic set point elevation and cytokine. Myeloid and endothelial cells, this produces pyrogenic cytokines. So we have already seen neutrophil, lymphocytes, these are all the cells. Interleukin 1, 6 and TNF induces synthesis of PGE2 in CNS and periphery. Pay attention to this. This PGE2 is produced both inside the CNS and periphery. Now this PGE2 inside the CNS, it sets the hypothalamic set point in circumventricular organ around third cerebral ventricle, that is OVLT. This is MCQ. Organum vasculosum of lamina terminalis. Now this PGE2 also produced in periphery, and this peripheral PGE2 is responsible for myalgia and arthalgia that you feel along with side fever. When there is fever, we feel myalgia and arthalgia, and these are the reason PGE2 in periphery that causes myalgia and arthalgia. Also, the cytokines that are produced inside the brain, this, remember, see, if there is the injury, if there is an infection in my chest, if there is infection in my stomach or intestine, this is periphery, this is not CNS. But this, the PGE2 is produced inside my chest or my abdomen or skin, there is an infection. This peripheral PGE2 goes inside the brain via blood-brain barrier. But if there is an infection inside the brain, if there is a tumor inside the brain, if there is a trauma inside the brain, then the PGE2, the cytokines all are produced inside the brain. The IL-1, IL-6, TNF, they do not need to cross the blood-brain barrier. They are produced inside the brain itself. So these levels will be very much higher, and these higher levels will cause the hyperpyrexia. Understood? Why there is hyperpyrexia in CNS pathology only. The pathologies outside the CNS, they will rarely cause hyperpyrexia, like severe sepsis. If there is severe sepsis of some kind, maybe there is a hyperpyrexia, but in CNS hemorrhage, trauma infection, meningitis, encephalitis, there may be hyperpyrexia, because all these factors are produced inside the brain. So the hypothalamus is overwhelmed. So that is why this hyperpyrexia will happen. So this will clear your understanding. So this is the preoptic nucleus. This regulates the temperature. This is OVLT, right? This is the third. Now this is normal physiology. When the peripheries are cold, this hypothalamus, it is excited, and the capillaries vasoconstrict near skin surface to conserve heat, and sweat secretion ceases and hair stands up, ট্র্যাপিং ইনসুলেটিং লেয়ার অফ এয়ার। ইরেক্টর পেলি মাসল আছে, সেটার জন্য এটা ইরেকশন হবে এবং এয়ারটাকে এখানে ধরে রাখবে যাতে আমাদের একটু গরম লাগে। নর্মালি হিউম্যানে অত নয়, যে কারণে আমাদের ব্ল্যাঙ্কেটের ওটা নিতে হয়, বাট লোয়ার অ্যানিমেল যারা, তারা এইভাবে
হিট কনজার্ভ করে। আর যখন পেরিফেরিস কোল্ড তখন ক্যাপিলারিজ ডাইলেট নিয়ার দ্য স্কিন সার্ফেস টু লুজ হিট দ্য এনভায়রনমেন্ট, তখন সোয়েট গ্ল্যান্ড বিগিন টু সিক্রেট কজিং হিট লস বাই ইভাপোরেশন, and this is how the homeostasis is maintained. Now there is a intricate relationship between immunity and febrile response. If you look closely, if you pay attention, this interleukin 1, 6 and TNF, they also mediate the immune response, and same IL-1, IL-6 and TNF, they mediate the febrile response. So there must be a connection. What is that connection? Febrile temperature actually confers a survival advantage. You can see fever as a immune response. It is a subset of immune response, right? So that is why this is a survival advantage. Anyone give an example of fever therapy? ওইদিক থেকে একজন কেউ বলতো ফিভার থেরাপি, কোনো আইডিয়া আছে? হোয়াট ইজ ফিভার থেরাপি? জানিস ফিভার থেরাপি কি মনে হচ্ছে? ফিভার থেরাপি নামটা শুনে মানে দেয়ার ইজ এ ডিজিজ and to cure the disease you are inducing fever artificially in that patient. Classical example is syphilis. When there was no antibiotics in pre-antibiotic era 300-400 years ago, patient suffering from syphilis, very high fever and other neurological damages are also there. Patient were artificially introduced with malaria, and the malaria, it causes very high grade fever 102, 103, 4 degrees Celsius with Fahrenheit, with shivering and all, and this extra heat generation inside the body due to fever would cause the destruction of the syphilitic organism. What is the organism? Treponema pallidum. In that high temperature, the Treponema pallidum will be destroyed. So this is fever therapy, not done anymore, but historically very much significant. This is the beauty of fever. In many cases, particularly viral infections, fever itself causes the organism to die down. So most of the time in viral fever, we tend to tell the patient, don't worry, just take some rest, drink plenty of fluids and you will be okay. No need to take any antibiotic. Even if there is low grade fever, no need to take any antibiotics also, because your body is already acting on it, right? Now some pyrogenic cytokines that are produced during the induction of fever also operate locally to orchestrate immunity within infected tissues. Febrile temperature serves as a systemic alert system that broadly promotes immune surveillance during challenges by invading pathogens. Fever range hyperthermia, this term is important. Fever range hyperthermia stimulates both the innate and adaptive immune system. Why fever range? Actually, if there is hyperpyrexia, your own body system mechanism enzymes will fail. So hyperpyrexia is not doing any good, it is doing harm only. But to fever, to some extent, mild to moderate fever, it is helpful, right? By releasing neutrophils from the bone marrow, activating NK cells. What is NK cells? Natural killer cells. APCs, what is APCs? And I have put this abbreviation purposefully so that you know all the abbreviations. And what is DC? Dendritic cells, right? And lymphocytes in the lymph nodes. Interleukin 6, among these 1 and TNF alpha, interleukin 6 is the main mediator that bridges the febrile response and immune activation. Okay, this picture will clear. There is a bacterial infection, infected tissue. There is lipopyrrole polysaccharide. This will be taken up by toll-like receptor 4. This toll-like receptor 4 will be available on macrophage and DC, both. They will secrete PGE2, interleukin 1, IL-6. Also, this interleukin 1, IL-6, it will self-stimulate the DC so that DC may proliferate and be higher in number for better immune response. And this will go inside this hypothalamus from the periphery to the center. Then the hypothalamus will act, and there is fever by noradrenaline, activation of noradrenaline, brown adipose tissue, vasoconstriction, vasal extremities. This will cause conservation of temperature and fever, and activation of muscle called shivering. Because before the onset of rise in temperature, we feel shivering. Because there is vasoconstriction, low blood supply in the muscles, and the muscle will shiver. So this is the cause behind the rigor, behind
fever, and this is you may see the PGE2. This goes inside this brain by crossing the blood-brain barrier. Also, the brain endothelial cell, they also produce PGE2 from COX2, right? And these PGE2 will act on EP3 receptor. This is also MCQ. EP3 receptor inside the brain, and this will cause the elevation of hypothalamic set point, right? হ্যাঁ একদম CMP বাড়িয়ে দেবে, একদম কারেক্ট। তাহলে এইটা খেয়াল কর যে ইনফেকশন এখানে হচ্ছে সেই ইনফেকশনের জন্য এখানে ফিভার, আর সেই ইনফেকশনের জন্য এখানে দেখ ইমিউন সেলস গুলো অ্যাক্টিভেট, ফিভার এন্ড ইমিউনিটি। আর নাও দেয়ার আর সাম রিস্ক ফ্যাক্টরস বিহাইন্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফেব্রাইল রেসপন্স, and these risk factors will hindrance the proper and adequate development of febrile response. Like if there is a innate immune deficiency. Can you name some disease? Anyone? There is a innate immune deficiency. The child is born and from right. বল পুরো নামটা বল। হ্যাঁ একদম 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 ঠিক আছে, এটা একটা এক্সাম্পল। আর অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি মোস্ট কমন, ঠিক আছে, অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি। তাহলে এগুলোতে কি হবে, আমার প্রপার ফেব্রাইল রেসপন্স হবে না, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে এক্সট্রিমস অফ এজ, নিউবর্ন এন্ড এল্ডারলি। হোয়াই? এল্ডারলিতে আমরা আরেকবার আসবো, আমাদের সেপারেট স্লাইড আছে। নিউবর্নে কি হয়, কোনো কিছুই তো প্রপারলি তার ডেভেলপ করছে না, তার থাইমাস, তার লিম্ফোসাইট, যেগুলো নর্মাল আমাদের ইমিউন সেলস, দে আর ইমম্যাচিওর, দে আর নাইভ, সো দ্য ইমিউন রেসপন্স উইল নট বি অফ দ্যাট মানে গুড লেভেল ডিউরিং ফার্স্ট মান্থ অফ এ নিউবর্ন। মানে কি বলে, নিওনেট, নিওনেটাল সেপসিস। There is a term called neonatal sepsis. তোরা যদি দেখিস নিওনেটাল সেপসিসের ক্রাইটেরিয়া, সেখানে টেম্পারেচার ক্রাইটেরিয়া ইনসিগনিফিকেন্ট, টেম্পারেচার খুব ভালো সেখানে আসে না, সেখানে সিআরপি, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট, এসব ব্লাড কাউন্ট দেখে একটা আইডিয়া করে তবে ডায়াগনোসিস করতে হয়। দ্য চাইল্ড ইজ আনএবল টু মাউন্ট ফেব্রাইল রেসপন্স প্রপারলি, দ্য ইমিউন সিস্টেম ইজ immature. Now pregnancy. Did you know this? Pregnancy is an immunocompromised state. Any idea? Oi, pregnancy immunocompromised state কেন? যে তোর পাশে সাদা জামা, উঠে দাঁড়া, বল। কি প্রশ্নটা করেছি বলতো, ঠিক না ভুল এটা? স্যার বলেছে যখন ঠিকই, বল কেন? এটা কি ভালো ব্যাপার না খারাপ ব্যাপার? খারাপ ব্যাপার। হ্যাঁ, বুঝলাম। আমি বলছি যে এই যে প্রেগনেন্সিতে যে কোথায় হলো, প্রেগনেন্সিতে যে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয়ে যাচ্ছে, এটা কি ভালো ব্যাপার না খারাপ ব্যাপার? একটা কথা বল, প্রেগনেন্সি একটা মানে মানে এজেস আর কি থ্রু চলে আসছে, ইভলিউশনারি একটা ইয়েতে, আবার ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ব্যাপারটা একসাথে চলে আসছে, নেচারে এটা সার্ভাইভ করছে, তাহলে কি ওরা খারাপ ব্যাপার হয়? হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে আসল কারণ। দ্য ফিটাস ইজ সেন্সড অ্যাজ ফরেন। যেমন একটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আমাদের বডিতে ঢুকলে দ্য বডি অ্যাক্টস ফরেন টু ইট, সেরকমই দ্য বস ঠিক আছে, দ্য ডেভেলপিং ফিটাস ইজ সেন্সড অ্যাজ ফরেন বডি। সেই জন্য দেখবি ওখানে প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, এগুলো সব আছে যাতে সব কিছু যেতে না পারে ওটাকে ক্রস করে। দেখবি সব কটা ইমিউনোগ্লোবুলিনও ক্রস করে যেতে পারে না, এগুলো এমসিকিউ না। কেন যেতে পারে না? বডি নেচার এই ইচ্ছা করে তৈরি করেছে, কারণ যদি সমস্ত ইমিউন সিস্টেম ওই ওটার মধ্যে চলে যায়, মানে মায়ের বডি থেকে, ফিটাসটা ডেভেলপই করবে না কোনোদিন। আর ফিটাসটা কেন ফরেন বলতো, কেন ফরেন? না না, হোয়াই ফরেন? তো মায়ের থেকে তৈরি হচ্ছে, মায়ের বডিতে তৈরি হচ্ছে, তো ফরেন কেন? হ্যাঁ, বিকজ দ্য প্যাটার্নাল পার্ট, সেটা তো মায়ের বডি থেকে আলাদা, সেটা তো সম্পূর্ণ ফরেন, তার জেনেটিক মেকআপ তো সম্পূর্ণ আলাদা, ঠিক আছে। তো যে কারণে নেচার এমন ভাবে তৈরি করেছে যাতে মায়ের বডিটা সেই সময় ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেটে থাকে, চট করে ফিটাসটাকে অ্যাটাক না করে। এই জন্য কি হয়, চান্সেস অফ ইনফেকশন বেড়ে যায়। চেস্ট ইনফেকশন, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, এগুলো খুব কমন প্রেগনেন্সিতে, ঠিক আছে। তারপরে তোর আরেকটা ভালো জিনিস হয় এখানে, সেটা হচ্ছে যে যেগুলো ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, আমি এক্সাম্পল দিলাম না, এসএলই, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ঠিক আছে, এগুলো মেয়েদেরই বেশি হয়।
তো যে সমস্ত মানে প্রেগনেন্ট মহিলা যাদের অলরেডি এই ডিজিজ গুলো আছে, তাদের প্রেগনেন্সির সময় এই ডিজিজের ফ্লেয়ার গুলো কমে যায়, মানে জয়েন্ট পেন আরো যা যা প্রবলেম গুলো থাকে সেইগুলো কিন্তু এই সময় যেহেতু ইমিউনিটিটা সাপ্রেসড হয়ে থাকবে ওগুলো কমে যাবে। ঠিক আছে। ডায়াবেটিক পেশেন্টস আর অফেন ইমিউনোকম্প্রোমাইজড, তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রেও যদি কোনো ইনফেকশন হয়, চট করে ফিভারটা ভালোভাবে মাউন্ট আপ করবে না। তুই দেখবি একটা এক্সরে করে একদম ক্লাসিক্যাল নিউমোনিয়া হয়ে রয়েছে, কিন্তু পেশেন্টের একটু আধটু কাশি হচ্ছে, কফ উঠছে, সেরকম জ্বরের হিস্ট্রি দিচ্ছে না। তো এই স্লাইডটার সিগনিফিকেন্সটা কি? পেশেন্ট অন ক্রনিক গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি, লিভার ও রেনাল ফেলিওর, যখন আমরা হিস্ট্রি নেই, ঠিক আছে, হিস্ট্রির সময় তো আমরা এগুলো জিজ্ঞেস করি, এগুলো পার্সোনাল হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, ডার্ক হিস্ট্রি, এগুলোর মধ্যে সবকিছু পড়ে। এই জন্য ইম্পর্টেন্ট, তুই যখনই কোনো একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই হিস্ট্রিটা পাবি, যে পেশেন্ট প্রেগনেন্ট, কি পেশেন্ট এল্ডারলি, কি পেশেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্ট, কি পেশেন্টের ক্রনিক লিভার ডিজিজ আছে, তুই যদি ইনফেকশন সাসপেক্ট করিস, ডোন্ট ওয়েট ফর ফিভার। দিস ইজ দ্য কি মেসেজ ফর দিস পেশেন্টস, ডোন্ট ওয়েট ফর ফিভার। ইনফেকশন ইজ দেয়ার, বাট দ্য ফিভার or the febrile response will not be adequate. You look for other things, do some other investigations, and then treat the infection. Don't search for fever in this patient. The febrile response is blunt in this patient, right? এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই যে অ্যান্টিসাইটোকাইন থেরাপি, এগুলো এখন লেটেস্ট খুব ইউজ হয়। এই টসিলিজুম্যাব, এটার নাম শুনেছিস? রিসেন্টলি একটা ডিজিজে খুব ইউজ হয়েছে, বলতে পারবি? কোভিডে টসিলিজুম্যাব প্রচুর ইউজ হয়েছে, কারণ কোভিডে ভাইরাস না যতটা ড্যামেজ করেছে, আওয়ার ওন ইমিউন সিস্টেম বেশি ড্যামেজ করেছে কোভিড। এটা জানিস তো? ভাইরাসটা বেশি ড্যামেজ করেনি, বেশি ড্যামেজ করেছে আমাদের ইমিউন রেসপন্স। এই ইমিউন রেসপন্সটাকে কমানোর জন্য টসিলিজুম্যাব দেওয়া হয়েছে কোভিডে, এটা গাইডলাইনে ছিল। ঠিক আছে। তাহলে ইন্টারলিউকিন 1 বললাম, সেটাকে ইনহিবিট করছে অ্যানারকিনরা। টসিলিজুম্যাব সেটাকে ইনহিবিট, এই তোর IL-6 কে ইনহিবিট করছে। তাহলে যে সমস্ত পেশেন্টদের এই সমস্ত থেরাপি চলছে, তাদের ফিভার আসবে না, তাহলে তাদেরকেও তোকে সেপারেটলি কসাসলি ট্রিট করতে হবে। ঠিক আছে। আর ইভলিউশনারি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কিভাবে দেখতে পারি জিনিসটা? when there is a fever, there is high metabolic cost, the heart rate increases, the respiration, মানে every organ is functioning at its peak। ঠিক আছে। 13% more oxygen demand। ঠিক আছে। প্রোটিন এন্ড ফ্যাট মেটাবলিজম হচ্ছে, মানে এনার্জি এটিপি সিনথেসিসের জন্য গ্লুকোজটাকে অলরেডি যেটুকু শেষ করে ফেলেছে, তারপরে প্রোটিন ফ্যাট মেটাবলিজম থেকে চলে গেছে। তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে বলতো? পেশেন্টের বডিটা ফেব্রাইল রেসপন্সে উইক হয়ে যাচ্ছে, and this is the reason after any febrile episode you feel severe weakness, কারণ most of the body storage is depleted, excessive oxygen consumption হয়ে গেছে, অর্গানগুলো এক্সেসিভ রেটে কাজ করেছে, প্রোটিন ফ্যাট এগুলো অলরেডি মেটাবলাইজড হয়ে গেছে। দেখবি ক্রনিক 2-3 সপ্তাহের ফিভারে লোকজন রোগা হয়ে যায়। কেন? দিস আর দ্য রিজন। তাহলে সেই জন্য আমাদের উইকনেসটা আসে। তো মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখবি আউটডোরে পেশেন্ট আসবে উইকনেস। হিস্ট্রি নিবি, অনেকেরই ক্ষেত্রে দেখবি বলবে যে কিছুদিন আগে জ্বর সর্দি কাশি হয়েছিল, এটা হয়। ঠিক আছে। তাহলে স্টিল এটা বডিটাকে এতটা ড্যামেজ করছে এই ফেব্রাইল রেসপন্সটা, স্টিল ফেব্রাইল রেসপন্স বডি মানে থ্রু এজেস এটাকে ধরে রেখেছে। তার কারণ হচ্ছে সার্ভাইভাল। দিনের শেষে সার্ভাইভাল ইজ দ্য কি। তোর ইনিশিয়ালি বডিটাকে কিছুটা ডিপ্লেট করে ড্যামেজ করে যদি আলটিমেটলি তুই সার্ভাইভ করতে পারিস, তাহলে তুই আবার বাকিটা কোপ আপ করে নিবি। তো দিস ইজ দ্য ইভলিউশনারি বেসিস, রাইট? ফিভার এন্ড এল্ডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ফিভার মে বি মিসড বিকজ ওরাল টেম্পারেচার ইজ আনরিলায়েবল। ঠিক আছে। কারণ প্রপারলি ওদের মানে মিউকোজাল ড্যামেজ থাকে। ঠিক আছে। ওরাল টেম্পারেচার এমনিতেই রিলায়েবল নয়। আমাদের রিলায়েবল বডি টেম্পারেচার আমরা পাই অ্যাকচুয়ালি কোর বডি টেম্পারেচারকে ক্লোজলি রিফ্লেক্ট করে একমাত্র যেটা, সেটা হচ্ছে রেকটাল টেম্পারেচার। ঠিক আছে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রেকটাল টেম্পারেচার দেখা হয় ফেব্রাইল সিজার বা এই সমস্ত কেসে। ঠিক আছে। আইডিয়ালি ওটাই দেখা উচিত। অফেন দেয়ার ইজ এ ভেরি মাইল্ড ফেব্রাইল, আমি বললাম, কারণ ওল্ড এজেও সেনেসেন্ট হয়ে যায় সমস্ত আমাদের ইমিউন সেলস গুলো, সরি, তখনও প্রপারলি ফেব্রাইল রেসপন্স হয় না। তাহলে এই সমস্ত পেশেন্টের যদি ইউটিআই, আরটিআই এগুলো যদি হয়, তাহলে ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস লেভেল কম হবে, ভালোভাবে ফিভার আসবে না। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ফেব্রাইল রেসপন্স অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেলিরিয়াম ডিসওরিয়েন্টেশন। এল্ডারলি পেশেন্টে শুধু ফিভার নিয়ে আসবে না, দেখবি বয়স্ক পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে ফিভার নিয়ে এসছে, কিন্তু ভুল বকছে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, খাওয়া দাওয়া করছে না, একটা এজিটেটেড একটা বিহেভিয়ার, এগুলো কিন্তু এল্ডারলি পেশেন্টের ফিভারের সাথে হয়। এল্ডারলি পেশেন্ট হাজ প্রমিনেন্ট কজ অফ পিউও। হোয়াট ইজ পিউও? বল। ওই যে তোর পাশে বসে আছে, তোর নাম কি রে? তোকে বলছি আমি। হ্যাঁ, কার্লি হেয়ার, উঠে দাঁড়া, বল পিউও কি, তোর নাম কি? বল পিউও কি। এনিওয়ান? ভেরি গুড। পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিন। ঠিক আছে। এটা একটা প্রপার
এটার প্রপার ডেফিনেশন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্টারচেঞ্জেবল ইউজ হয়। ফিভার আর পাইরেক্সিয়া বেসিক্যালি একই, পাইরেক্সিয়াটা আর একটু মানে সিভিল টার্ম টাইপের আর কিছু ব্যাপার না। ওপেন পেশেন্টস, এই বয়স্ক পেশেন্টদের অনেক সময়ই পিউও থাকে, ঠিক আছে, মানে ডায়াগনোসিস করে চট করে পাওয়া যায় না। পরের দিকে টিউবারকুলোসিস, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল অ্যাবসেস, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এগুলো বেরোয়, ঠিক আছে। স্ট্রোক অ্যান্ড থ্রম্বোএম্বোলিজম ডিজিজেস ক্যান কজ ফিভার, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আমি দেখ বললাম সিএনএস হেমারেজ, সিএনএস স্ট্রোক, তাতেও কিন্তু অনেক সময় ফিভার হতে পারে। এবার একটা ধর এল্ডারলি পেশেন্ট, তার স্ট্রোকও হতে পারে, আবার তার আলাদা এই ফিভারও হতে পারে। তাহলে এই ব্যাপারটাকে আটমোস্ট কেয়ার দিয়ে ডিস্টিংগুইশ করা দরকার, নাহলে ট্রিটমেন্টটা ভুল হয়ে যাবে। একটা স্ট্রোকের পেশেন্টের তুই ট্রিটমেন্ট করবি, আর একটা তুই ফিভারের পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করবি, সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ ফিভারে আমরা অনেক সময় কি এনসেটস দিই, নর্মালি আমরা প্যারাসিটামল দিই, বাট অনেক সময় অ্যাসিক্লোফেনাক, আইবুপ্রোফেন, ন্যাপ্রক্সেন এগুলো দিই। তো তাহলে সেই মেডিসিন যদি তুই একটা স্ট্রোক পেশেন্টকে দিস কি হবে, ওগুলো তো অ্যান্টিপ্লেটলেট, তাহলে আরো ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে, যে কারণে ডায়াগনোসিস করাটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। আর হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন ইজ রিকোয়ার্ড, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। যখনই একজন এল্ডারলি পেশেন্ট আসবে, তুই কিছু কিছু সিমটম পাচ্ছিস কিন্তু ফিভার নেই, তোর মাথায় যেন থাকে যে এর সেপসিস বা ইনফেকশন থাকতেই পারে, এল্ডারলি হওয়ার জন্য ফিভারটা মাউন্ট করতে পারছে না, ঠিক আছে। মানে একটা যেটা এখান থেকে টেক হোম মেসেজটা কি বলতো, ইনফেকশন ইজ অলওয়েজ নট ইকুয়াল টু ফিভার। এক তো ফিভার ইনফেকশন ছাড়া হতে পারে, আবার ইনফেকশন আছে ফিভার হচ্ছে না সেটাও হতে পারে। ক্লিয়ার? ঘুম পাচ্ছে নাকি রে? ঘুম পাচ্ছে, বেশ। ফিভার অ্যান্ড ইমিউনো সাপ্রেশন, দেয়ার আর ইনেট অ্যান্ড অ্যাকুয়ার্ড কজ অফ ইমিউনো সাপ্রেশন, একটু আগে আমরা ডিসকাস করলাম। ইন বোথ কেসেস দেয়ার ইজ উইক ফেব্রাইল অ্যান্ড ইমিউন রেসপন্স। দেখ, যখনই এই মার্কার গুলো কম থাকবে, এই সাইটোকাইন্স গুলো, আমরা কি দেখলাম, এটা বোথ ফিভার আর ইমিউনিটি দুটোই ডেভেলপ করছে। তাহলে যদি এগুলো কম থাকে, ফিভারও ভালো আসবে না, ইমিউনিটিও ভালো মাউন্ট আপ করবে না। ক্রনিক গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি লিডস টু সিরিয়াস ইমিউনোসাপ্রেশন, এটাতে আমরা আসবো। আর যখনই এই সিরিয়াস ইমিউনোসাপ্রেশন হবে, তখনই কিন্তু এই টিউবারকুলোসিস, রিকারেন্ট ইউটিআই, আরটিআই এগুলোর চান্স বেড়ে যাবে। গ্লুকোকর্টিকয়েড ব্লান্টস দ্য এফেক্টস অফ ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অফ, এই মানে এইটা হচ্ছে মেকানিজম, যে আমরা যখন গ্লুকোকর্টিকয়েড দিই একটা পেশেন্টকে, স্টেরয়েড দিই তো কিছু কিছু ডিজিজে, তখন কি হবে দেখ, একটা জিনিস ভালো করে বোঝ, একটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন আর একটা হচ্ছে ইনফেকশন। গ্লুকোকর্টিকয়েডের রোলটা তুই ভাব, গ্লুকোকর্টিকয়েড এমন ভাবে কাজ করছে, ও কিন্তু ইনফ্লামেশনও কমাবে, ইনফেকশনের মানে এগেনস্টে যে ইমিউনিটি সেটাকেও কমিয়ে দেবে, মানে ইনফ্লামেশন এবং ইমিউনিটি দুটোকেই কমাবে। তাহলে যদি কোনো পেশেন্টের তুই এমন কোনো একটা ডিজিজে দিয়েছিস যেখানে ইনফ্লামেশনটা খুব বেশি হচ্ছে, সেখানে গ্লুকোকর্টিকয়েড আমরা দিতে পারি। যেমন ধর জয়েন্ট পেন ইন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ঠিক আছে, সেইখানে আমরা যদি গ্লুকোকর্টিকয়েড দিই তাহলে জয়েন্ট পেনটা খুব ভালো কমে যাবে। বা স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপ্যাথি, যেগুলো অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস, ঠিক আছে, অ্যাংস্পন্ড যেটাকে বলে, সেইখানে গ্লুকোকর্টিকয়েড যদি আমরা দিই, পেশেন্ট দারুণ রিলিফ পায়, কারণ ওখানে মেন হচ্ছে ইনফ্লামেশন, দেয়ার ইজ নো ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন, সেটা গ্লুকোকর্টিকয়েড কমিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু গ্লুকোকর্টিকয়েড তো ইমিউনিটিটাকেও কমিয়ে দিচ্ছে, তাহলে সেই পেশেন্টের কিন্তু ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যাবে। মোর ওভার, অলরেডি যদি ওই পেশেন্টের কোনো ল্যাটেন্ট ইনফেকশন থাকে, যেমন ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে ল্যাটেন্ট টিবি, আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষের ল্যাটেন্ট টিবি, তোদের মধ্যেই কারো কারো আছে, টিবি অর্গানিজম অলরেডি তোর বডিতে এক্সিস্ট করে, কিন্তু তোর ইমিউনিটি আছে বলে তোর টিবিটা ফ্লেয়ার আপ করছে না। তোকে যদি সামহাও কোনো মেডিসিন দিয়ে ইমিউনো সাপ্রেস করে দেওয়া হয়, তোর কিন্তু টিবিটা চলে আসবে, ক্লাসিক্যাল টিবির পেশেন্ট হয়ে যাবে। তাহলে সেই জন্য এখানে গ্লুকোকর্টিকয়েড খুব কসাসলি দেওয়া দরকার। আমরা যে কোনো ধরনের ইমিউনো সাপ্রেসেন্ট যখন পেশেন্টকে ইউজ করি, আমরা এই কয়েকটা ডিজিজ, পার্টিকুলারলি টিবি, হেপাটাইটিস বি, সি, এইগুলো আছে কিনা আমরা দেখে নিই, নাহলে ফ্লেয়ার আপ করে যাবে। নেক্সট হচ্ছে দ্য অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট অফ গ্লুকোকর্টিকয়েড ইজ ক্লিনিক্যালি ইউজফুল ইন পেশেন্ট উইথ নন ইনফেক্টিভ কজ, এটা এখনই বললাম, আরএএসএলই, অ্যাংস্পন রিঅ্যাক্টিভ, এইগুলোতে আমরা গ্লুকোকর্টিকয়েড দেবো, কিন্তু আমরা দেখে নেব যে আন্ডারলাইং যেন ওর কোনো ইনফেকশন না থাকে। ফিভার অ্যান্ড ম্যালিগনেন্সি, ম্যালিগনেন্সিতেও ফিভার হয়, মেকানিজম কিন্তু সেই একই, ফিভার যে কারণেই হোক না কেন আমাদেরকে এই IL-1-6 ইন্টারফেরন তৈরি করতে হবে। এখন কিছু কিছু ম্যালিগনেন্সিতে এগুলো বেশি তৈরি হয়, তখন ফিভার হবে। তো মেনিওপ্লাস্টিক ফিভার কাকে বলে, অলসো নোন অ্যাজ টিউমার ফিভার, ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন, লাস্টে তুই ইনিশিয়ালি তুই ইনফেকশন কিছু আছে কিনা দেখবি, তবে তো তুই সেটা ভাববি, বিকজ নো ক্লিনিক্যাল ফিচার আর কনসিস্টেন্টলি প্রেজেন্ট টু ডিস্টিংগুইশ ইট ফ্রম আদার কজ অফ ফিভার, হলো ম্যালিগনেন্সি ক্ষেত্রে।
কমনলি কোন ম্যালিগনেন্সি তুই তখন বলেছিলি হজকিন, খুব ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, নন হজকিন, সফট টিস্যু সার্কোমা, অ্যাকিউট ক্রনিক লিউকোমিয়া এন্ড রেনাল সেল কার্সিনোমা। এটা এমসিকিউ, রেনাল সেল কার্সিনোমাতে কিন্তু ফিভার হয় হাই গ্রেড। হ্যাঁ, পেল এবস্টেন ফিভার, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ক্লিনিক্সেও খুব জিজ্ঞেস করা হয় এটা, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ পেল এবস্টেন ফিভার? এ স্টিরিওটিপিক্যাল নন ইনফেকশাস ফিভার। কারণ এটা হচ্ছে কোথায়? লিম্ফোমাতে, ইনফেকশন তো হচ্ছে না। has been associated with Hodgkin lymphoma and present in a cyclical pattern of several days of fever followed by a febrile episode duration usually 1 to 2 weeks। মানে 5 দিন 7 দিন 10 দিন জ্বর এলো, ছেড়ে গেল, 5 দিন 7 দিন 10 দিন ভালো, আবার জ্বর আসছে, এইভাবে সাইক্লিক্যালি আসতে থাকে। এটাকে বলে পেল এবস্টেন ফিভার। টিপিক্যাল এন্ড সেটস লাইক ন্যাপ্রক্সেন ইজ মোর এফেক্টিভ দ্যান প্যারাসিটামল ইন দিস কেস। নিওপ্লাস্টিক ফিভারে কিন্তু প্যারাসিটামল খুব ভালো কাজ করে না, সেখানে কাজ করে ন্যাপ্রক্সেন, আইবুপ্রোফেন, অ্যাসিক্লোফেনাক এগুলো। না ফিভার ফিভার, হ্যাঁ পেনও থাকবে, হ্যাঁ অবশ্যই ওটা তো দিতে হবেই। মানে আমি কি বলছি, নর্মালি তো আমাদের ভাইরাল ফিভার হলো, কেন সোর থ্রোট হলো, আমরা তো প্যারাসিটামল দিই, কমে যায়। কিন্তু ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে যে ফিভার গুলো হয় তাতে প্যারাসিটামল খুব ভালো কাজ করে না, ঠিক আছে? ফিভার অ্যান্ড নিউট্রোপেনিয়া, নিউট্রোফিল ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন ইমিউন মাউন্টিং। তো সেইখানে কি হয়, নিউট্রোফিল ইনেট ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে আছে, আমরা জানি, এগুলো পড়েছিস তোরা, প্যাথোলজিতে হচ্ছে এগুলো, প্যাথো মাইক্রোতে এগুলো হবে। ইনেট ইমিউনিটি, অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি, হ্যাঁ, তার মধ্যে নিউট্রোফিল আছে। তাহলে নিউট্রোফিল যদি খুব কমে যায় তাহলে ওর তো ইমিউন রেসপন্সটাই তৈরি হবে না ভালো করে, সেপসিসে চলে যাবে পেশেন্ট, সিভিয়ার ইনফেকশন হবে। তো দ্যাট ইজ ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া। হ্যাঁ, neutrophil count less than 500 per microliter and single axillary temperature of 38.5 degrees Celsius or above। এদের পার্টিকুলার নিউট্রোফিল অ্যাকচুয়ালি ব্যাকটেরিয়া আর ফাঙ্গাসের এগেইনস্টে বেশি ভালো কাজ করে, কারণ ভাইরাসের এগেইনস্টে কে কাজ করে? আর লিম্ফোসাইটস। সেই জন্য ভাইরাল ইনফেকশনে এটা মানে নিউট্রোপেনিয়াতে ভাইরাল ইনফেকশনের চান্স কম, মানে সেকেন্ডারি আর কি, ব্যাকটেরিয়াল আর ফাঙ্গাল, তার মধ্যে আবার গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম গুলো বেশি হবে, ঠিক আছে, ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়াতে। এবং যদি তাদের আবার ক্যাথেটার থাকে, ইনডুয়েলিং ক্যাথেটার বলতে কি বুঝিস? ওই মুখে হাত দিয়েছিস, দূরে দাঁড়া, লাল জাদা, হ্যাঁ কি নাম তোর, বল। ইনডুয়েলিং ক্যাথেটার মানে কি? হ্যাঁ, বেশি কথা বললে কিন্তু আমি এরকম দাঁড় করে কোশ্চেন করবো কিন্তু। বস বস। যে কোনো আমাদের একটা হলো একটা অর্গান বল, সেটা ব্লাড ভেসেল বল, কোনো আমাদের ইনসাইড অ্যাবডোমেন, থোরাক্স, যে কোনো কিছু, তার মধ্যে যদি কোনো পাইপ লাইক স্ট্রাকচার ঢোকানো হয় সেটাকে ইনডুয়েলিং ক্যাথেটার বলে। মোস্ট কমন এক্সাম্পল হচ্ছে ইউরিনারি ক্যাথেটার, কিন্তু এছাড়া অনেক ক্যাথেটার হয়। ওয়ার্ডে বা এতে যাবি দেখবি, আইসিইউতে পেশেন্টের দেখবি গলায় একটা ভরা থাকে, কি বলে, সেন্ট্রাল লাইন বলে, সেটাও একটা ক্যাথেটার, ঠিক আছে? তো যে কোনো রকম ইনডুয়েলিং, যেগুলো ধর পেশেন্টের ডায়ালিসিস করা হয়, এই কুচকিতে দেখবি বা এখানে গলার কাছে ঢোকানো থাকে, সেটাকেও বলে ক্যাথেটার, ইনডুয়েলিং ক্যাথেটার, ঠিক আছে? তো সেই যে কোনো ইনডুয়েলিং ক্যাথেটার থেকে কিন্তু এইরকম গ্রাম পজিটিভ সেপসিস হতে পারে এবং সেখানে ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া হতে পারে। এম্পিরিক্যাল ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি, এম্পিরিক্যাল মানে কি? হ্যাঁ, অ্যাজাম্পশন, মানে এখনো ব্লাড কালচার রিপোর্ট আসেনি, তুই এক্স্যাক্টলি কোন অর্গানিজম সেটা জানিস না, বাট জেনারেলি কোন অর্গানিজম হয় সেটা তো একটা আইডিয়া থাকে, সেইটা থেকে আমরা যখন থেরাপি দিই সেটা বলে এম্পিরিক্যাল। সেই জন্য আমরা ব্রড স্পেকট্রাম দিই, কারণ আমি তো জানি না এক্স্যাক্টলি কি, যাতে ম্যাক্সিমাম কভারেজ হয়, সেটা আমার টার্গেট। এটার ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে পাইপারাসিলিম ট্যাজোব্যাক্টাম, ঠিক আছে? ইফ ফিভার হ্যাজ নট রিজলভ আফটার 3 to 5 days, তখন অ্যান্টিফাঙ্গাল দিতে হবে, কারণ জেনারেলি ব্যাকটেরিয়া হয় কিন্তু অনেক সময় ফাঙ্গালও হতে পারে। যদি ফাঙ্গাস ইনফেকশন হয়ে থাকে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন, তুই যতই পাইপারাসিলিম ট্যাজোব্যাক্টাম দে, ইনফেকশন কমবে না, সেপসিস কমবে না, ফিভার কমবে না, তখন অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যাড করতে হবে। এটা কিন্তু শর্ট নোট, ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া, ঠিক আছে? ফিভার এন্ড এইচআইভি, তোদের এইচআইভির একটা পুরো সেপারেট মাল্টিপল ক্লাসেস হবে, আমি নেব। এখন জাস্ট একটা স্লাইডে আমি জিনিসটাকে বলছি, এইচআইভির সঙ্গে ফিভারের কি কানেকশন। এইচআইভি প্রাইমারিলি কোনটাকে এফেক্ট করে? সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, অ্যাডাপটিভের মধ্যে যেটা, তার মধ্যে CD4 সেল, তাই তো? তো সেই CD4 সেলই তো মেইনলি আমাদের কি মেসেঞ্জার হিসেবে কাজ করে ইনেট আর অ্যাডাপটিভের মধ্যে, সেটা কি তো এইচআইভি ড্যামেজ করছে। তো যে কারণে
তখন কিন্তু এটা জাস্ট নর্মাল ভাইরাল ফিভারের মতো হবে, এটা জানিস? ভাইরাস যেরকম করোনা ভাইরাস, আরো যা যা ভাইরাস হতে পারে, ফার্স্ট টাইম যখন এইচআইভি বডিতে এন্ট্রি করে তখন তোর সিম্পল একটা আর্থালজিয়া, মাইলজিয়া, মেলে, হেডেক, 2-4 দিন একটু লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি হবে, ভালো হয়ে যাবে, তুই জানবিও না তোর মধ্যে অলরেডি এইচআইভি ঢুকে গেছে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এইচআইভি নর্মালি হাওয়া বাতাসে ঘুরে বেড়ায় না। জানিস কি কি কারণে এইচআইভি হয়? সেই রকম কোনো এক্সপোজারের হিস্ট্রি না থাকলে এইচআইভি হওয়ার কোনো চান্স নেই। ঠিক আছে, জল খেয়ে, খাবার খেয়ে, হাওয়া খেয়ে এগুলো তো এইচআইভি হবে না। তো সেইটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। এবার ফার্স্ট টাইম যখন এইচআইভি ইনফেকশন হবে তখন কিন্তু ফিভার হবে, কারণ তখনও তোর ইমিউন সিস্টেম ডিস্ট্রয় হয়নি। তারপর নেক্সট 5 বছর, 7 বছর, 10 বছর ধরে এইচআইভি তোর পুরো ইমিউন সিস্টেমটাকে নষ্ট করে ফেলবে, তারপরে আসল খেলা শুরু হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার দেখ, এই এইচআইভিএস দেয়ার ইজ রিস্ক ফ্যাক্টর অফ মাল্টিপল অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। যখনই তোর CD4 কাউন্ট কমে যাবে তখনই যে কোনো আমাদের বডিতে অপরচুনিস্টিক মানে কি, নর্মালি আমাদের বডিতে অনেক অর্গানিজম থাকে যারা আমাদের সঙ্গে কো ইনহ্যাবিট করে, কোনো সমস্যা হয় না। যখনই এক্সেসিভ লেভেল অফ মানে CD4 কাউন্টটা কমে যাবে, 500 নিচে যখন চলে যাবে, তখন সিভিয়ার ইনফেকশন হবে। ডিপেন্ডিং অন দ্য CD4 লেভেল আলাদা আলাদা ইনফেকশন হয়, এগুলো সব তোদের পরে ডিটেলসে হবে। তো তখন কিন্তু পেশেন্টের এই অপরচুনিটি ইনফেকশন হবে, টিবি, নিউমোসিস্টিস জিওভেকি, টক্সোপ্লাজমোসিস, এগুলো নানা রকম। তখনও কিন্তু যদি খুবই ইমিউন সাপ্রেশন থাকে, ফিভার পেশেন্টের হবে না, তোকে অন্যভাবে ডায়াগনোজ করতে হবে। হার্ট মানে কি? হার্ট অ্যাক্টিভেটেড নয়, অ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, এইটা খুব ইন্টারেস্টিং, তোরা জানিস? এটা কিন্তু একটা MCQ এবং শর্ট নোটও আছে। হ্যাঁ, ইমিউন রিকনস্টিটিউশন ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম। হ্যাঁ, ওই তুই বল, আগের দিন এতে গিয়েছিলি, উঠে দাঁড়া, বল আইরিস কি? প্রথমে CD4 কাউন্ট খুব কম থাকে, ঠিক আছে, বস। তারপর যখনই তুই থেরাপি দেওয়া শুরু করবি তখনই তো এইচআইভিটা আস্তে আস্তে ভাইরাসগুলো মানে ডাউন হবে, মরবে, অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি দিচ্ছিস, তখনই CD4 কাউন্টের লেভেলটা বাড়বে। যখনই CD4 কাউন্ট বাড়বে, সে দেখবে যে আশেপাশে অসংখ্য মানে অপরচুনিটি ইনফেকশন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন ওগুলোর এগেনস্টে ও আমাদের অ্যাটাক করবে, মানে ইমিউন রেসপন্স তৈরি করবে। তখন পেশেন্টের ফিভার চলে আসবে, জ্বর চলে আসবে, গায়ে পায়ে ব্যথা চলে আসবে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, তুই থেরাপি দেওয়ার জন্য পেশেন্টের ইমিউন সিস্টেমটা রিকনস্টিটিউট হচ্ছে, এবং সেই রিকনস্টিটিউট হওয়ার জন্য ওর মধ্যে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, এবং পেশেন্টের জ্বর, গায়ে পায়ে ব্যথা হচ্ছে। পেশেন্ট কি দেখবে, এতদিন আমি ভালো ছিলাম, আমার জ্বর ছিল না, গায়ে পায়ে ব্যথা ছিল না, কিচ্ছু অসুবিধা ছিল না, ডাক্তার ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো তোমার এডস হয়েছে, তুমি ওষুধটা খাও, আমি খেলাম, আমার জ্বর, গায়ে পায়ে ব্যথা, যন্ত্রণা সব হয়ে গেল, আমার তো বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, ভুল ওষুধ দিয়েছে আমাকে। বোঝা গেছে? আইরিস, তো এইটা আইরিস সবসময় পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করতে হয় থেরাপি দেওয়ার আগে, যে তোমার কিন্তু আইরিস হতে পারে, তুমি চিন্তা করবে না, তার জন্য ট্রিটমেন্ট নেবে, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হার্টটা বন্ধ করে দিও না, জানো, এই জায়গাটা এক্সপ্লেন না করলে পেশেন্ট হার্ট নেওয়া বন্ধ করে দেবে। কথাটা বুঝলি? নেক্সট হচ্ছে আফটার ইনিশিয়েশন অফ হার্ট। এখন কি হয়েছে, হার্ট দেওয়ার পরে বা এখন এমনিতেও এখন আগে থেকে ট্রিটমেন্ট হওয়ার জন্য এই অপরচুনিটি ইনফেকশন এখন অনেক কমে গেছে এইচআইভি পেশেন্টে, 50 to 80%। কিন্তু নিওপ্লাজম এখন অনেক বেড়ে গেছে, নন হজকিন লিম্ফোমা, কাফোসিস সার্কোমা, ক্যাসেলম্যান ডিজিজ, এই আর ড্রাগ ফিভার, এইগুলো এখন এইচআইভি পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফিভার হয়। মানে তোকে যদি এখন MCQ মানে শর্ট নোট আছে যে এইচআইভিতে ফিভার নিয়ে, তাহলে এই ব্যাপারটা তোকে এক্সপ্লেন করতে হবে। বোঝা গেছে? আর দু একটা স্লাইড আছে, শেষ হয়ে যাবে। অনেক ট্রপিক্যাল ডিজিজ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কলেরা poses a significant health risk to traveler from other parts of the world। ঠিক আছে, আমাদের এখানে কমন, কিন্তু বাইরে থেকে যদি কোনো ট্রাভেলার আসে তাদের এগুলো হওয়ার চান্স খুব হাই। তাহলে ট্রাভেল হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ভাইরাল হেমারেজিক ফিভার দ্যাট ইজ ইয়েলো ফিভার ইজ নট ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, সো ইন্ডিয়ান ট্রাভেলিং টু আফ্রিকান কান্ট্রিজ নিড টু গেট ভ্যাকসিনেটেড বিফোর ট্রাভেল। ঠিক আছে, মেনি ভেক্টর বর্ন ডিজিজ আর এন্ডেমিক টু পার্টিকুলার জিওগ্রাফি লোকেশন ইভেন ইনসাইড ইন্ডিয়া। যেমন দেখবি আমাদের যে ওই ইস্ট মানে তোর যে ওই মুম্বাইয়ের থেকে যে আমাদের যেটা কি বলে সাউথের দিকে ওয়েস্টার্ন ঘাট, ইস্টার্ন ঘাট, এইগুলোর আলাদা ইকোসিস্টেম আছে, ওখানকার আলাদা ভেক্টর আছে, ওখানকার দেখবি খুব ক্লাসিক্যাল ওখানকার ভেক্টর মোর ডিজিজ হয়। আমাদের এখানকার, হ্যাঁ আমাদের এখানকার যে সমস্ত ওয়ার্কার দেখবি কেরালা, ব্যাঙ্গালোর এইসব জায়গাতে কাজ করতে যায়,
তার অনেকে ফিভার নিয়ে আসে, এইসব ফিভার অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয়, দিয়ে বলে অজানা জ্বর হয়েছে, সেটাও কিন্তু এই ট্রাভেল হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। আর কোভিডের সময় তো আমরা জানি হিস্ট্রি অফ ট্রাভেল প্লেড ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আইসোলেটিং পেশেন্ট ফ্রম দ্য পপুলেশন, বারবার নেওয়া হতো কোথা থেকে এসছে কিনা। এবার এমসিকিউ, ঠিক আছে, তাহলে এবার ক্লিয়ার হয়েছে। বেস্ট প্লেস টু ডিটেক্ট কোর বডি টেম্পারেচার রেকটাল, ঠিক আছে। ডেফিনিশন অফ হাইপারপ্যারেক্সিয়া অ্যাবাভ 41.5 ডিগ্রি, ঠিক আছে। অ্যাসিডোমিনাফেন অ্যাক্টস অন হুইচ রিসেপ্টর? COX-3। ফেব্রিলার নিউট্রোপেনিয়া বিলো 500, ঠিক আছে। আর ব্লান্ট ফেব্রাইল রেসপন্স মে বি সিন অল এক্সেপ্ট পেশেন্ট উইথ থিন বডি স্ট্রাকচার। এটার সঙ্গে ইমিউনিটির কোনো সম্পর্ক নেই, একটা কমন কনসেপশন থাকে, রোগা মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, সহজে শরীর খারাপ হবে, সেটা কিন্তু নয়, ঠিক আছে। বাকিগুলোতে ইনফেকশন হতে পারে, ঠিক আছে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না, নর্মালি হার্ট কি লোকে যেটা বুঝতে পারে, নর্মালি একটা বেলুন শেপের জিনিস, এর মধ্যে ব্লাড থাকে, কন্ট্রাক্ট হয়। তো যদি এর মধ্যে বেশি পরিমাণে ব্লাড কন্টিনিউয়াস থেকে যায় তাহলে কি হবে? বড় হবে না সাইজে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে। এটা কমন একটা সমস্যা যারা আনট্রিটেড হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে হয়। এইটা দিয়ে শুরু করতে পারিস পেশেন্টকে, যে যদি আপনি না খান তাহলে ইভেনচুয়ালি 10 বছর 15 বছর 20 বছর পরে আপনার হার্টের সাইজ বড় হয়ে যাবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে, দ্যাট লিডস টু কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর বা আরও হার্টের নানা সমস্যা। এইটা বললে ওর মাথায় ফার্স্ট স্ট্রাইক করবে যে তাহলে কিছু একটা প্রবলেম আমার হতে পারে। কারণ কি, হাইপারটেনসিভ আমি বলেছিলাম যে হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের অ্যাজ ইউজুয়াল কোনো সিমটমস এরকম নেই, অল্প মাথা ব্যথা হতে পারে, অল্প ভিজুয়াল অ্যাকুইটি প্রবলেম হতে পারে, তো সে কেন খাবে? তাকে একটু ভয় পাওয়াতে হবে, তাহলে খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজকে আমাদের টপিক নেক্সট ইম্পর্টেন্ট, আস্তে আস্তে, এই ঝগড়া করিস না, আস্তে। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টপিক এনসিটির হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তো ডায়াবেটিস একই রকম ভাবে এনসিটি, যেটা ফার্স্ট আমরা বলেছিলাম আগের দিন, এনসিটি হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, যেটা একজন থেকে আরেকজনে ট্রান্সমিট করে না। একটু আস্তে কথা বল, এরকম বললে পড়ানো যাবে না, আস্তে। বেশিক্ষণ পড়াবো না, চিন্তা নেই, যেটুকু পড়বি একটু ভালো করে দেখে নে, বুঝতে পারবি। তাহলে ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ডেমোগ্রাফিক্যাল পিকচারটা লেখা আছে। নাম্বার অফ পিপল উইথ ডায়াবেটিস রোজ হয়েছে কত? 108 মিলিয়ন 1980-তে ছিল, সেখান থেকে 422 মিলিয়ন হয়েছে 2014-এ, মানে এখন থেকে 14 ইয়ার্স আগে, এখন আরও বেড়েছে। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিংলি দেখা গেছে যে এই যে ডেমোগ্রাফিক্যাল ট্রানজিশনটা হয়েছে, এটা কিন্তু বেশি হয়েছে লো এন্ড সোশিও ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জেস বা সোশিও ডেমোগ্রাফিক যে পপুলেশন তার মধ্যে হয়েছে। যেমন ইন্ডিয়া ডেভেলপিং কান্ট্রিতে হয়েছে, ইন্ডিয়াকে ডায়াবেটিক ক্যাপিটাল বলা হয় এখন। এক সময় ধারণা ছিল ডায়াবেটিস হচ্ছে একটা সিঙ্গেল এন্টিটি ডিজিজ, কি হবে? শুধুমাত্র ব্লাড সুগারটা বেড়ে যাবে এবং সেই রিলেটেড কিছু প্রবলেম হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে যত রিসার্চ হলো দেখা গেল যে না, সেরকম নয়, এটা একটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ডিজিজ, এর জন্য অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর দায়ী। সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো মিলে ডায়াবেটিস তৈরি হয়, এবং ডায়াবেটিস অ্যালোন হয় না, সে ইভেনচুয়ালি আরও কোনো কোমরবিডিটির সাথে নিয়ে আসে। কি কি কোমরবিডিটিস আছে আমি জানাবো। এখানে মেইনলি লেখা আছে মাইক্রোভাস্কুলার ম্যাক্রোভাস্কুলার যে কমপ্লিকেশনগুলো ডায়াবেটিসের আছে তার একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট আছে। যেমন ধর লোয়ার লিম্ব অ্যাম্পুটেশন, সেটা দেখা গেছে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। নন ট্রমাটিক, অবশ্যই নন ট্রমাটিক, অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তো হবে, সেটা আলাদা, কিন্তু নন ট্রমাটিক যে সমস্ত অ্যাম্পুটেশনগুলো হয় লোয়ার লিম্বে, সেগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ডায়াবেটিক। এছাড়াও কিডনি ডিজিজ এবং কিডনি ডিজিজ রিলেটেড ডেথ, টোটাল ব্লাইন্ডনেস, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হয়। ওয়ার্ল্ডে যেটা লেটেস্ট রিপোর্ট আইডিএফ, যেটা ডায়াবেটিক অ্যাটলাস 2021-এ বলেছে 10.5% অফ দ্য অ্যাডাল্ট পপুলেশন ক্লাসিফাই করে দিয়েছে এজ গ্রুপটা 20 to 79। এই এজ গ্রুপটাতে 10.5% অ্যাডাল্ট পপুলেশনের ডায়াবেটিস আছে, যেটা ইভেনচুয়ালি 2045-এ বলা আছে 1 in 8 adults, approximately 783 million
মানে ইনক্রিজ হচ্ছে 46%, 50%-এর কাছাকাছি। তাহলে 1980-তে কত ছিল আমি বললাম 108 মিলিয়ন, সেখান থেকে 2045-এর প্রজেকশন হচ্ছে 783 মিলিয়ন। এই বস না, না তুই ওখানেই বস, পাশে বস, কিন্তু বস, এবার পড়াতে খুব ডিস্টার্ব হয়, বস। এরপরে কি কি ফ্যাক্টরের জন্য দায়ী মেইনলি বলা আছে, আনফেভারেবল মডিফিকেশন। মডিফিকেশন তো করা যায়, ভালোর জন্য করা যায়, খারাপের জন্য করা যায়, তো মোস্টলি আমরা যেটা করেছি খারাপের জন্য করেছি। আনফেভারেবল মডিফিকেশন অফ লাইফস্টাইল অ্যান্ড ডায়েটারি হ্যাবিটস দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আরবানাইজেশন, সেইটা হচ্ছে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের মেইনলি কারণ। ডায়াবেটিস বলতে গেলে ডায়াবেটিস কত রকমের হয় সেটা আগে আমাদের দেখতে হবে। ইন্ডিয়ার পিকচারটাও দেখ, যথেষ্ট খারাপ। 77 মিলিয়ন পিপল হচ্ছে 18 ইয়ার্সের ওপরে ডায়াবেটিস আছে, এবং আরও 25% উড বি ডায়াবেটিক, মানে প্রি ডায়াবেটিস। আর মোর দ্যান 50% হচ্ছে আনঅ্যাওয়্যার যে ডায়াবেটিক আছে কিনা জানিই না। তো জানি না কি করে, কেন? টেস্ট করতে হবে, টেস্ট করলে জানবো। আগের দিন একটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজের প্রোগ্রামের নাম বলেছিলাম, নামটা বলতে পারবি কেউ? NPCTCS, NPCDCS, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড স্ট্রোক। তাহলে ডায়াবেটিস এর একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কি কি টাইপ হয়? মেনলি টাইপ 1, টাইপ 2 আর জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস। এছাড়াও আরেক রকমের ক্যাটাগরি হয়, সেটা হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স। এটাও মনে রাখতে হবে। এগুলোকে নর্মালি প্রি ডায়াবেটিক বলা হয়, যারা ইভেন্চুয়ালি ডায়াবেটিসে কনভার্টেড হবে। তো এই ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্সের একটা রেঞ্জ আছে 140 to 199 মিলিগ্রাম পার ডিএল, অথবা 7.8 to 11 মিলিমোল। সেরকম 75 আর এটা ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্ট টেস্ট, মানে কোনো একটা পার্সনকে, আমাকে হতে পারে, পেশেন্টকে হতে পারে, 75 গ্রাম আমি ওরাল গ্লুকোজ দিলাম, তার 2 ঘন্টা পরে টেস্ট করে যে রেজাল্ট পেলাম সেটা। সেরকমই ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ যদি 100 থেকে 125 হয়, সেগুলো কিন্তু ইভেন্চুয়ালি প্রি ডায়াবেটিক পর্যায়ে পড়ে। টাইপ 1 ডায়াবেটিক যে পেশেন্টগুলো, সেগুলো আবার 2 রকমের হয়, টাইপ 1A, টাইপ 1B। মেনলি কি কারণে হয়? অ্যাবসোলিউট ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, ইমিউন মিডিয়েটেড হতে পারে, ইডিওপ্যাথিক হতে পারে। আর টাইপ 2 কি কারণে হয় আমি বলবো। টাইপ 1-এ দেখ, মেনলি ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস, এটা হচ্ছে লেস কমন। মোটামুটি 10% অফ দ্য ডায়াবেটিক পপুলেশনের হচ্ছে টাইপ 1, 90% হচ্ছে টাইপ 2। আর কি কি বলা আছে? লেস দেন 30 ইয়ার্সের মধ্যে ইউজুয়ালি ডায়াগনোস হয়ে যায়, এবং যদি প্রমলি ডায়াগনোসড এবং ট্রিট না হয়, এটা কিন্তু মর্টালিটি রেট খুব বেশি। কি কারণে হয়? কি নর্মাল প্যাথোলজিক্যাল কোর্সটা হয় যেটাতে এটা ধরা পড়ে? ডিকে, ফুল ফর্ম ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। তাহলে ডিকে কি করে হয় জানিস? প্যাথোফিজিওলজিটা বল, কে বললো জানিস? আচ্ছা, ডিকে বলার আগে আমি নর্মাল টাইপ 2টা বলি, তাহলে ডিকে এটা বুঝতে সুবিধে হবে। টাইপ 2টা কি? টাইপ 2টা মেনলি অ্যাডাল্ট পপুলেশনে 18-এর ওপরে, 30-র ওপরে, ইভেন্চুয়ালি যত এজ বাড়ে এটার প্রিভ্যালেন্স তত বাড়ে, এবং হঠাৎ করে অ্যাব্রাপ্ট কিছু একটা ইনফেকশন হলো, সেই রকম জায়গা থেকে এটা ডায়াগনোসড হয়। রুটিন চেকআপের মধ্যে হয় না অনেক সময়তে। এর এই যে NPCTCS বললাম, এইখানে আমি বলেছিলাম হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের আমি স্ক্রিন করব কিভাবে। যে কোনো পেশেন্ট আমার হেলথ সেন্টারে এলো বা আমার কাছে দেখাতে এলো, তখন আমি হাইপারটেনসিভ কিনা সে আমি দেখে নিলাম, 3 বার মেজারমেন্ট করলাম, চেয়ারে বসিয়ে যে যে স্টেপসগুলো বলেছিলাম সব করলাম। সিমিলারলি আমি যদি র্যান্ডাম ব্লাড সুগার করি, এর কত মার্ক হবে যেটাকে আমি বলবো যে ডায়াবেটিক হতে পারে? একটা কাট অফ পয়েন্ট দেওয়া আছে। RBS মোর দ্যান ইকুয়াল টু 140, এটা দেওয়া আছে। 140 এলেই আপনার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, আপনি যদি ঠিকমতো না থাকেন মারা যাবেন, এসব বলার প্রয়োজন নেই। আপনাকে ফাস্টিং এবং পিপি করাতে হবে, আপনার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এবং আরও কিছু কিছু হিস্ট্রি, যেমন
ফ্যামিলি হিস্ট্রি এগুলো নিতে হবে, অ্যাডিকশান এগুলো নিতে হবে। ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স, এটা আমি বললাম প্রি ডায়াবেটিক যারা, তারা ইভেনচুয়ালি ডায়াবেটিস হয়ে যায়। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স সিনড্রোম বলে একটা আছে, সিনড্রোম এক্স, এটা খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখ, যে সমস্ত ওবেস পেশেন্টদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস আছে তাদের সঙ্গে হাইপারগ্লাইসিমিয়া, হাইপার ইনসুলিনেমিয়া, ডিসলিপিডেমিয়া, হাইপারটেনশন থাকে, আলটিমেটলি যেটা লিড করে করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং ইভেনচুয়ালি স্ট্রোক। তাহলে কি করে করছে এরকম জিনিসটা, প্যাথোফিজিওলজিটা এর জন্য দেখতে হবে। মেনলি দুটো অর্গান দায়ী, এটা কি প্যানক্রিয়াস, এটা লিভার। যখনই ব্লাড সার্কুলেশনে গ্লুকোজ চলে এলো, এটা ধর গ্লুকোজ, তখনই সেটা প্যানক্রিয়াস সেন্স করে একটা জিনিস সিক্রেট করে, কি করে, ইনসুলিন। কোথা থেকে বেরোচ্ছে ইনসুলিনটা, বিটা সেল থেকে। ইনসুলিন বেরোলো, ইনসুলিন বেরিয়ে এরপরে গ্লুকোজকে কি করবে, ও ট্রান্সপোর্ট করে দেয় লিভারে। এটা হচ্ছে অ্যাডিপোজ সেল, ফ্যাটে আর মাসেল, তাই তো, মাসেল, অ্যাডিপোজ সেল আর লিভারের মধ্যে ও পৌঁছে দেয় গ্লুকোজকে। গ্লুকোজ গিয়ে কি করে, গ্লাইকোজেন হতে পারে, এছাড়া ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারে অ্যাসিটাইল কোয়ে দিয়ে। এই হচ্ছে নর্মাল ফাংশন। টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে কি হয়, টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে এই যে গ্লুকোজ এখানে আছে, ইনসুলিন সিক্রেট হচ্ছে, কিন্তু ইনসুলিনটা ডাইরেক্ট গ্লুকোজকে ধরে তো আর ঢুকিয়ে দিতে পারে না। লিভারের মধ্যে একটা রিসেপ্টর থাকে, ইনসুলিন রিসেপ্টর, এখানেও থাকে, অ্যাডিপোজ সেলেও থাকে, স্মুথ মাসেলেও থাকে। এই যে ইনসুলিন রিসেপ্টর, এই রিসেপ্টরগুলো তো সেম থাকে, কিন্তু রিসেপ্টরগুলোর কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। কেন কমে, যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমি বলবো ওই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর জন্য কমে যায়, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, ইনসুলিন কিন্তু কমে যাচ্ছে না, নর্মালি রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, কারণ কি, রিসেপ্টরগুলো কাজ করছে না। যখনই কাজ করছে না তাহলে অ্যাকুমুলেশন অফ গ্লুকোজ, এখানে গ্লুকোজ ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। এরপরে এই যে ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ, প্যানক্রিয়াস আবার সেন্স করছে যে আরে প্রচুর গ্লুকোজ আছে, তো তার মানে আমার কি ইনসুলিন বেরোচ্ছে না, আরও ইনসুলিন দাও, আরও ইনসুলিন বের করলো, তাহলে হাইপার ইনসুলিনেমিয়া হলো এখান থেকে। এবার এত যে ইনসুলিন পেলো তা সত্ত্বেও কি ও যেহেতু এই রিসেপ্টরগুলো ডিফেক্টিভ, ও কিন্তু ওখানে ঢোকাতে পারবে না। তাহলে এখানে আমার প্রচুর পরিমাণে রয়ে গেল গ্লুকোজ। এই যে ব্লাডে এত গ্লুকোজ যদি থাকে, ব্লাড কোথায় যাচ্ছে, কিডনিতে যাচ্ছে। তাহলে এই যে গ্লুকোজটা, এটা কিডনিতে আসছে, আলটিমেটলি কিডনিতে এলে কিডনি পুরোটা ছাকতে পারবে না এত এত গ্লুকোজ, তাহলে ইউরিন দিয়ে বেরোবে, সেটাকে কি বলে, গ্লুকোসুরিয়া। তাহলে একটা সিমটম হয়ে গেল গ্লুকোসুরিয়া। এবার গ্লুকোজ একটা সলিউট, সলিউট যখন বেরোচ্ছে সঙ্গে ইলেকট্রোলাইটও বার করবে, শুধু জল বার করবে না। তাহলে জল আর ইলেকট্রোলাইট যখন বেরোবে, পলিউরিয়া বারবার বার করবে, মানে বারবার ইউরিনেশন হবে। পলিউরিয়া যখনই হবে, দুটো এফেক্ট হয়। একটা এফেক্ট হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে গেলে কি হবে আমরা জানি, ডিহাইড্রেশন হবে, আর হাইপার অসমোলাস স্টেট তৈরি হবে, হাইপার অসমোলাস স্টেট। এবার এই যে ডিহাইড্রেশন হলো, ডিহাইড্রেশন ট্রিগার করবে হচ্ছে ব্রেনে, ব্রেনে ট্রিগার করলো, তার মানে ব্রেন বুঝলো যে আরে তাই তো, তাহলে কি হবে, ডিহাইড্রেশন হয়েছে মানে আমার শরীরে জল নেই, জল খাও, পলিডিপসিয়া, বারবার বারবার তেষ্টা পাবে, ইনক্রিজ থ্রাস্ট, পলিডিপসিয়া হবে। তাহলে এটা আরেকটা হয়ে গেল সিমটম। আর কি হবে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য যেহেতু গ্লুকোজ ঢুকছে না সেলে, তাহলে সেলগুলো ফাস্ট করে আছে, তাহলে ব্রেন কি জানবে যে আমার শরীরে খাবার নেই, আমি খাবার খাইনি, বা যে পেশেন্টটা ডায়াবেটিস সে খাবার খায়নি। তাহলে এই যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য পলিফেজিয়া, বারবার খাবে, প্রচুর খিদে পাবে, কারণ আমাদের ব্রেনে যে স্যাটাইটি সেন্টারটা থাকে, মানে তৃপ্তি সেন্টার, খাবার খেয়ে বিরিয়ানি খেয়ে মনে হয় যে হ্যাঁ খেলাম, পেট ভরলো, তৃপ্ত হয় স্যাটাইটি সেন্টারটা, সেইটা যদি না হয় তাহলে আবার খাবে,
সেই জন্য পলিফেজিয়া। তাহলে পলিফেজিয়া, পলিডিপসিয়া, পলিইউরিয়া, ডিহাইড্রেশন। তাহলে আলটিমেটলি এই হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিসের প্যাথোফিজিওলজি। এইখান থেকে আমি বললাম আরেকটা ডিকে, এটা এখান থেকে চলে আসবে। কি করে আসবে? ডিকে এর ক্ষেত্রে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স নেই নর্মালি, টাইপ টুর ক্ষেত্রেও হয়, কম হয়, টাইপ 1-এর বেশি হয়। তাহলে তার ইনসুলিন নেই। ইনসুলিন যদি না থাকে তাহলে এই গ্লুকোজ বেড়ে যাবে, বেড়ে এখান থেকে গ্লুকোজুরিয়া হবে, পলিউরিয়া হবে, হাইপার অসমোলার স্টেট হবে, এত দূর পর্যন্ত হবে, ডিহাইড্রেশনও হবে। আর কি কি হবে এখান থেকে? যখন লিভার দেখবে যে আমার গ্লুকোজ নেই, তখন ও কি করবে? গ্লাইকোজেনোলাইসিস করবে। লিভারে যে গ্লুকোজটা স্টোর আছে সেইটাকে ও এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, ব্রেকডাউন করে দেবে। আর যে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো আছে সেই ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোকেও ব্রেকডাউন করবে। এই ব্রেকডাউনে তৈরি হয় হচ্ছে কিটোন বডিজ। এই কিটোন বডিজ বিভিন্ন টাইপের হয়, তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাসিটোন। এই অ্যাসিটোনটা হচ্ছে সুইট স্মেল, সেই জন্য ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস যে পেশেন্টগুলো হয় তাদের ব্রেথটা খুব সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছাড়ে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুব এমার্জেন্সি একটা সিচুয়েশন, কিন্তু ওই ব্রেথটা কিন্তু মিষ্টি এই অ্যাসিটোনের জন্য। এবারে অ্যাসিটোন ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে, বিবিবি ক্রস করতে পারে, ফ্যাটি অ্যাসিড পারে না। ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড জায়গায় অ্যাসিটোন হলো, এটা চলে গেল, এটা নিজে হচ্ছে অ্যাসিডিক। তাহলে অ্যাসিডিক হলে কি করবে? শরীরে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করে দেবে, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। এবারে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যখনই আছে তখন এটাকে কাউন্টার করতে হবে। কাউন্টার করার জন্য কি কি মেকানিজম আছে? নর্মালি দুটো মেকানিজম আছে। এক হচ্ছে সেলের মধ্যে পটাশিয়াম ডিপ্লিশন করবে, পটাশিয়াম বার করে দেবে, হাইড্রোজেন ঢুকবে। আর একটা হচ্ছে খুব বেশি বেশি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেব, কি বেরোয় আমাদের রেসপিরেশনের সঙ্গে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বারবার বের করার চেষ্টা করব আমি, যাতে অ্যাসিডিটিটা কমে, একটু অ্যালকালি তৈরি হয়। তো এই যে বারবার CO2 বেরোচ্ছে, ডিপ লেবার্ড ব্রিদিং বলে এটাকে। কি বলে? কুসমল ব্রিদিং। এই টার্মটা পরিচিত হতে হবে, কুসমল ব্রিদিং, ডিপ লেবার ব্রিদিং। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে চেষ্টা করলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিল এবং পটাশিয়ামটাকে বের করে দিচ্ছে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে। এই যে পটাশিয়াম বের করে দিচ্ছে, পটাশিয়ামটা কোথায় বের করছে? সেল থেকে ব্লাডে। কিন্তু ব্লাডে পুরো পটাশিয়ামটা থাকবে না। কেন থাকবে না? এই যে এখানে গ্লুকোজুরিয়া হবে আর তার সঙ্গে ইলেকট্রোলাইট লস হবে, মেনলি পটাশিয়াম লস হবে। ওই জন্য ডিকে পেশেন্টকে ট্রিট করার সময় ইনসুলিনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই পটাশিয়াম দিতেই হবে। যাই হোক, ট্রিটমেন্ট আমাদের লক্ষ্য নয়, এখানে ট্রিটমেন্টে আমি যাচ্ছি না। এই হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি। রিস্ক ফ্যাক্টর কি? রিস্ক ফ্যাক্টর আমি আগের দিন বলেছিলাম, মনে আছে তো? অ্যাটলিস্ট দুটো ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করলে সেগুলোকে রিস্ক ফ্যাক্টর বলে। মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল কজেশন যে ডিজিজগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। সিগনিফিকেন্টলি অ্যাসোসিয়েটেড হতে হবে ফ্যাক্টরগুলো একটা। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি ডিজিজ এন্টিটিটাকে মডিফাই করতে পারবো, চেঞ্জ করতে পারবো। ডায়াবেটিস হতে যাচ্ছিল প্রি ডায়াবেটিক থেকে, আমি চেঞ্জ করলাম, প্রি ডায়াবেটিক থেকে নর্মাল ডায়াবেটিক মানে নর্মাল পার্সনে ফিরে এলো, ডায়াবেটিস হলো না। সেগুলো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। তো রিস্ক ফ্যাক্টরের অনেক ইয়েগুলো আছে, এগুলো আমি বলছি না, আর এগুলো আগের দিন বলা হয়েছে, ডিসকাস করেছি। এই স্লাইডটা সেম আছে। ন্যাচারাল হিস্ট্রির মধ্যে কি কি আছে? এজেন্ট ফ্যাক্টর কি কি? মেনলি আমি বললাম ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি অথবা রিলেটিভ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। ইনসুলিন আছে কিন্তু কাজ করছে না, এই দুটো কারণে হয়। কি কি কারণ এখানে বলা আছে অনেকগুলো। একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ডিসঅর্ডার, দেখ, ইনফ্ল্যামেটরি, নিওপ্লাস্টিক অর আদার ডিসঅর্ডার সাচ এস সিস্টিক ফাইব্রোসিস, এগুলো হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ডিসঅর্ডার। এরপর ইনসুলিনটা যদি গোলমাল তৈরি হয়, ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে কিন্তু জেনেটিক্যালি মডিফাইড, যে ইনসুলিনের যা কাজ করার কথা সেটা করছে না। কোনো ভাইরাল ইনফেকশনের বিটা সেলগুলো ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস বিটা সেলের প্রসঙ্গে বলে রাখি। টাইপ 2-র ক্ষেত্রে আমি যখন বললাম যে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন শরীরে আমার ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছে না রিসেপ্টর গোলমাল বলে, তাহলে এই যে এত ইনসুলিন শরীরে আছে এটা প্যানক্রিয়াস সেন্স করে যে আমার তো প্রচুর ইনসুলিন আছে, তাহলে আমার বিটা সেলের অত কাজ করার দরকার নেই। আলটিমেটলি বিটা সেল অ্যাট্রফি হয়ে যায়, এটা মনে রাখতে হবে টাইপ 2-তে। আচ্ছা, ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি ডিক্রিজ করে যায়, যেটা আমি বললাম। জেনেটিক কোনো ডিফেক্ট হতে পারে, মিউটেশন হতে পারে, অটো ইমিউনিটি হতে পারে, এগুলো সব ওভারঅল দায়ী।
হোস্ট ফ্যাক্টর কি আছে, এজ। এজ আমরা নর্মালি বলতে পারছি টাইপ 1 হচ্ছে নর্মালি বিলো 30-তে ডিটেক্ট করে ফেলি, যেহেতু রিলেটিভ ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, ইনসুলিনটাই নেই। টাইপ 2 কখন ডিটেক্ট হয়, নর্মালি 30 বা 30-র ওপরে বা আরও অ্যাডাল্ট যত ওল্ড এজ হয় তত ডিটেক্ট হয়। কোনো একটা কনকমিনেন্ট ইনফেকশন হয়েছে, সেই ইনফেকশনটা ট্রিট করতে গিয়ে দেখলাম সারছে না, বারবার অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি, ড্রেসিং করছি, সারছে না, তখন সুগার টেস্ট করে ধরা পড়লো আর এ তো ডায়াবেটিক। তাহলে এজ রাইজ ইন দ্য এজ আর বিলো 30-তে টাইপ 1। সেক্সে সেরকম প্রিডিসপোজিশন নেই, মেল ফিমেল বোথ সেক্স সেম। জেনেটিক ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে টাইপ 2-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেগুলো তোর টুইন স্টাডিতে দেখা গেছে যে যদি একটা টুইনের থাকে আর একটা টুইনের 90% চান্সেস আছে টাইপ 2 হওয়ার, তাহলে জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন আছে। টাইপ 1-এর ক্ষেত্রে সিমিলারলি বলা আছে 50% অনলি, সেই জন্য টাইপ 1টা যে জেনেটিক্যালি একদম শিওর এটা না বলাই ভালো। জেনেটিক মার্কার কিছু কিছু দায়ী টাইপ 1-এর জন্য, কি কি, এইচএলএ, এইচএলএর B8, B15, এইচএলএর DR3, DR4, এই চারটে মনে রাখবি। এই চারটে যদি থাকে কোনো পেশেন্টের, তার টাইপ 1 খুব বাজে রকমের টাইপ 1 হবে। সিমিলারলি টাইপ 2 কিন্তু এইচএলএ অ্যাসোসিয়েটেড নয়। আচ্ছা, ইমিউনো মেকানিজম একটা অবশ্যই দায়ী যদি বিটা সেলগুলো ডিস্ট্রাকশন করে দেয়। ওবেসিটি খুব মেন ফরমোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডায়াবেটিস, ওবেসিটি। ওবেসিটিতে কি হয়, দেখা গেছে যে সমস্ত পার্সনরা ওবেস, তাদের ওয়েস্ট হিপ রেশিও আর বিএমআই এর সঙ্গে ডাইরেক্ট রিলেশন আছে। আর কি, কতদিন ধরে ওবেস আর কতখানি ওবেস, এই দুটোর সঙ্গে আলাদা আলাদা করে রিলেটেড, কতদিন ধরে আর কতখানি। ম্যাটারনাল ডায়াবেটিস, এটার ক্ষেত্রে কি হয়, এটা আমি দেখাচ্ছি না, এটা জিজ্ঞাসা করি। ধর কোনো প্রেগনেন্ট ওমেন ডায়াবেটিস ডিটেক্ট হলো, আগে ছিল না, ফ্যামিলি হিস্ট্রিও কিছু নেই, এটা তো আমি বললাম সেপারেট এন্টিটি ডায়াবেটিক জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস। এর ক্ষেত্রে যে বাচ্চা হবে সে কীরকম হবে, ওয়েট কীরকম হবে, একটা ডায়াবেটিক মাদারের বাচ্চার ওয়েট কীরকম হবে, নর্মাল থাকবে 2.5 কেজির কাছাকাছি, বিলো 2.5 কেজি থাকবে, অ্যাবাভ 2.5 কেজি হবে, বল এনি গেস? ছোট বাচ্চা হবে না বিগ বেবি হবে? ডায়াবেটিক মাদারের বাচ্চা বিগ বেবি, ঠিক আছে? এদের লেখা আছে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস আর অফেন লার্জ অ্যান্ড হেভি অ্যাট বার্থ, এবং সেই বাচ্চাগুলোর সিমিলারলি কারেন্ট ইয়ার্সে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরসের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিডেন্টারি লাইফস্টাইল। আগেরটায় আমি বললাম ওবেসিটি, এটাতে হচ্ছে সিডেন্টারি লাইফস্টাইল। সিডেন্টারি লাইফস্টাইল কাদের? এখানে আমরা যতজন আছি সবার, ঠিক আছে? সিডেন্টারি লাইফস্টাইলের জন্যই এই প্রবলেমটা মেনলি এরাইজ করে। তাহলে এটা একটা ভিসিয়াল সাইকেল। সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, প্রচুর পরিমাণে ফাস্ট ফুড খাবো, এক্সারসাইজ করব না এবং ক্যালোরি বার্ন হবে না, তাহলে ওবেস হবে। ওবেস হলেই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবে। ডায়েটের ক্ষেত্রে কি বলা আছে? ডায়েটের ক্ষেত্রে বলা আছে, দেখ, হাই স্যাচুরেটেড ফ্যাট ইনটেক যদি হয়, এটা রিস্ক ফ্যাক্টর একটা টাইপ 2 ডায়াবেটিসের জন্য, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ইনটেক। সিমিলারলি পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যদি হয়, মানে ভেজিটেবল ফ্যাট যদি খাই, তাহলে কিন্তু সেটা আবার প্রোটেক্টিভ। এই রিস্ক ফ্যাক্টর আর প্রোটেক্টিভের মধ্যে আমি একটা ইকুয়েশন বলেছিলাম, তোরা আমার যদি কোনো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করে থাকিস বুঝতে পারবি। একটা 0, একটা -1, একটা +1, এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। তাহলে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, ওবেসিটি, ডায়েট, এগুলো হচ্ছে কি +1 এর দিকে, মানে যত হবে তত ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নেগেটিভ কোনগুলো? এক্সারসাইজ, হেলদি ডায়েট, মানে এগুলো আমি যত করব তত ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কম। এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রুভড। সিমিলারলি তোর বলা আছে যে ধর এই পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, এই ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো খাচ্ছি, টোটাল যে আমার মিলটা সারাদিনের, সেটা যদি 37%-এর বেশি আমি শুধু ফ্যাটই খাই, তাহলে আর ফ্যাটের ওপর কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না। তুই স্যাচুরেটেড ফ্যাট খা, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট খা, কারণ ওটা অনেক বেশি পরিমাণে হয়ে যাচ্ছে। ডায়েটারি ফাইবার, এটার রোলও ছিল হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে। ডায়েটারি ফাইবার যত বেশি হবে তত হাইপারটেনশন কম, সিমিলারলি ডায়াবেটিসও কম।
এখানে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে, এ মিনিমাম ডেইলি ইনটেক অফ 20 গ্রামস অফ ডায়েটারি ফাইবার ইজ রেকমেন্ডেড। এগুলো পরীক্ষার খাতায় লিখলে একটু এক্সট্রা মার্ক ক্যারি করবে, ঠিক আছে। এটা তো সবাই বলে দেবে যে ডায়েটারি ফাইবার ইনভার্সলি রিলেটেড উইথ ডায়াবেটিস, কিন্তু কতটা এটা বলতে হবে। ম্যাল নিউট্রিশন, কিছু কিছু প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন আছে, যেমন কোয়ারসিওর কোর এখানে বলা আছে, সেখানে বিটা সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে যায়, সেই জন্য এখানে আর্লি ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অ্যালকোহল হাইপারটেনশনের মতোই অ্যাডিকশন, যেহেতু ক্যালোরি এক্সেস হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এটা সবসময় অ্যাভয়েড করতে হবে। কিছু কিছু ভাইরাল ইনফেকশন ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী, রুবেলা, মাম্পস, কক্সস্যাকি ভাইরাস, এগুলো হচ্ছে দায়ী। কিছু কিছু কেমিক্যাল এজেন্টস আছে, অ্যালক্সান, স্ট্রেপ্টোজোসিন, ভ্যালকর, বা কিছু সায়ানাইড আছে, এরকম প্রোডাক্ট বা ফুড, সেগুলো হচ্ছে বিটা সেল ডিস্ট্রাকশন করে, সেই জন্য ডায়াবেটিসকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। স্ট্রেস, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সার্জারি, ট্রমা, স্ট্রেস সিচুয়েশন, ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল মে ব্রিং আউট দ্য ডিজিজ। একটা পেশেন্ট ছিল, তার প্রি ডায়াবেটিস স্টেটে ছিল, হঠাৎ করে যে কোনো কারণেই প্রচুর পরিমাণে ইকোনমিক্যাল স্ট্রেস হতে পারে, ফ্যামিলি স্ট্রেস হতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি সেটা ডায়াবেটিসে কনভার্ট হয়ে যাবে। আর লাস্ট হচ্ছে আদার ফ্যাক্টরসের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সোশ্যাল ক্লাস। সোশ্যাল ক্লাস কাকে বলে? নাম্বার অফ সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, অকুপেশন, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, রিলিজিয়ান, ইকোনমিক স্ট্যাটাস, এডুকেশন, আরবানাইজেশন অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন লাইফস্টাইল, এগুলো সব আমাদের ফুড হ্যাবিট, সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, এক্সারসাইজ, সবগুলোর ভিসিএস সাইকেলটা গোলমাল করে দিয়েছে, সেই জন্য আদার ফ্যাক্টরস খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রিভেনশনের মধ্যে প্রাইমারি প্রিভেনশন দুটো হয় জানি আমরা, পপুলেশন স্ট্র্যাটেজি আর হাই রিস্ক স্ট্র্যাটেজি। পপুলেশন স্ট্র্যাটেজির মধ্যে বিশেষ কিছু করার নেই। আচ্ছা, আগের দিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন হাইপারটেনশনের জন্য, তো প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন বলা ছিল না। প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন কখন হবে ডায়াবেটিসের জন্য? ডায়াবেটিস প্রিভেন্ট করার জন্য প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন আমি কখন অ্যাপ্লাই করব? একটা কান্ট্রিতে যতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর বললাম আমি, রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো এক্সিস্টই করে না, তাহলে আমি যাতে সেগুলো ইমার্জ না করে, তাহলে ডায়াবেটিস হবে না। সেই ইমার্জটাকে আটকানোর জন্য যে ব্যবস্থা নেব সেইটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রিভেনশন। তো প্র্যাকটিক্যালি এরকম কান্ট্রি এখন ওয়ার্ল্ডে প্রায় নেই, সেই জন্য প্রাইমারি প্রিভেনশনটা মোটামুটি একটা কথার কথা। তো এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রিভেনশন। এই যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো বললাম আমি, সিডেন্টারি লাইফস্টাইল থেকে, অ্যাডিকশন থেকে, ডিক্রিজ ওবেসিটি, এক্সারসাইজ, এগুলো সব করতে হবে প্রাইমারি প্রিভেনশন। হাই রিস্ক স্ট্র্যাটেজির মধ্যে বলা আছে টাইপ 1-এর ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই, হাত পা বাঁধা, ইনসুলিনই নেই, কি করবো আর। কিন্তু টাইপ 2-র ক্ষেত্রে করার জায়গা আছে, ইনসুলিন আছে, কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে আছে। আরও একটা জিনিস আছে, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, দেখ ডায়াবেটোজেনিক, ডায়াবেটিস করতে পারে, তাহলে এইগুলো করতে হবে। সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের মধ্যে মেইনলি দুটো জিনিস, আর্লি ডিটেকশন, ট্রিটমেন্ট। আর্লি ডিটেকশন আমি বললাম এখানে 140 বা তার বেশি যখনই হবে আমি ফার্দার ইভ্যালুয়েশন করব, ফাস্টিং করাবো, পিপি করাবো, দিয়ে তার সমস্ত হিস্ট্রি নেব, দেখব যে সে ডায়াবেটিক গ্রুপের মধ্যে কোনোভাবে আসছে কিনা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আছে এক্ষেত্রে, হ্যাঁ, হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছিলাম যে শুধুমাত্র অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ দেব, আর একটা জিনিস আমি খেতে মানা করব। কি খেতে মানা করব? হ্যাঁ, এক্সট্রা সল্ট। কিন্তু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অত সিম্পল নয়, অনেকটা কমপ্লেক্স। এক তো হচ্ছে যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলো সাইড এফেক্ট অনেকটা বেশি। সেকেন্ড হচ্ছে শুধুমাত্র নুন বাদ দিয়ে হবে না, অনেক কিছু খাবার বাদ দিতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে তাকে এক্সারসাইজ অবশ্যই করতে হবে। 4 নম্বর হচ্ছে সেলফ কেয়ার করতে হবে। 5 নম্বর হচ্ছে একটা ওয়ার্কিং নলেজ অ্যাবাউট ডায়াবেটিস তাকে থাকতে হবে। তাহলে অনেকগুলো জিনিস ডায়াবেটিসটা ওই জন্য মোর কমপ্লেক্স করে তোলে। কি জিনিস করতে হবে? রুটিন চেকিং অফ ব্লাড সুগার, প্রেসারটা ইনভেসিভ প্রসিডিওর নয়, একবার গেলাম ওপিডিতে গিয়ে প্রেসারটা মাপিয়ে চলে এলাম, হয়ে গেল। কিন্তু ব্লাড সুগারের জন্য আমাকে একটা প্রিক করতে হবে।
ইনভেসিভ প্রসিডিওর যে কোনো কিছু হচ্ছে সবসময় লেস অ্যাকসেপ্টেবল পেশেন্টদের কাছে, আমার ছুঁচ ফোটাবে, তাহলে এইটা একটা গোলমালের জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে ইউরিন ফর প্রোটিন অ্যান্ড কিটোন, তাহলে ইউরিনটা টেস্ট করতে দিতে হবে। থার্ড হচ্ছে ব্লাড প্রেশার মাপতে হবে, যেহেতু ডায়াবেটিস ইটসেলফ একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হাইপার টেনশনের। ফোর্থ হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাকিউইটি, ডায়াবেটিসের যে মাইক্রোভাস্কুলার চেঞ্জেসগুলো হয় তার মধ্যে একটা রেটিনোপ্যাথি হয় জানি আমরা, তাহলে তার জন্য যে ইউনিভার্সাল নিয়ম আছে বছরে একবার করে অন্তত রেটিনোপ্যাথি স্ক্রিনিং করতে হবে, তাহলে শুধু ডায়াবেটিস দেখেও হবে না, আবার চোখের ডাক্তার দেখাতে হবে। তারপরে লাস্ট হচ্ছে ওয়েটটা চেক আপ করতে হবে। ওয়েট চেক আপ করতে হবে অনেকগুলো কারণে। নর্মালি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে একটা ইনিশিয়াল স্টেজে ওয়েট নেওয়া হয়, তারপর ট্রিটমেন্ট স্টার্ট হওয়ার পর আবার ওয়েট নেওয়া হয়। কি ধরা হয় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ওয়েট যদি যা ওয়েট ছিল ওরা প্রথমে 5% বা তার বেশি লেস হয়, তাহলে অ্যান্টি ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট বা অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগগুলো ভালো কাজ করবে। সেটা আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবছি, ফার্মাকোলজি থেকে। পেশেন্টটার তো অ্যাকসেপ্টেবল নাও হতে পারে, আমি ডাক্তারবাবু আগে খুব ভালো চেহারা ছিল, হঠাৎ করে ভীষণ রোগা হয়ে গেলাম ওষুধগুলো খেতে, তাহলে এটা একটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একটা জায়গা যেটা পেশেন্টকে বোঝাতে হবে। তারপরে হচ্ছে পায়ের ক্ষেত্রে কি হয়, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, ভাস্কুলার যে ডিজেনারেশন হয় তার জন্য পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কি দিয়ে দেখবো, ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড লাগবে, তাহলে যে কোনো জায়গায় ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড নেই, তার জন্য আবার আমাকে পাঠাতে হবে, তাহলে এগুলো যথেষ্ট একটা ক্রিটিক্যাল জিনিস তৈরি করে দেয়। গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন বা HbA1c, এইটা কি, এটা হিমোগ্লোবিনের একটা সার্টেন ফ্র্যাকশন বা পার্সেন্টেজ, যেটা গ্লুকোজের একটা অ্যামাউন্টকে লাস্ট 2 to 3 মান্থের রেড সেল লাইফ টাইমের প্রেডিক্ট করে। এইটা মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা, যেহেতু আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে পড়ছি, লেস দ্যান 7% থাকতে হবে। ঠিক আছে, এটা নন ডায়াবেটিকের জন্য বলিনি, আমি ডায়াবেটিকদের জন্য বললাম। সেলফ কেয়ারের জন্য অতগুলো জিনিস বললাম আমি। ড্রাগ ঠিক মতো খেতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, সিডেন্টারি লাইফস্টাইল ছাড়তে হবে, ওয়েট মেজারমেন্ট করতে হবে, গ্লুকোজ মনিটর করতে হবে, হাইপারটেনশন দেখতে হবে, অ্যালকোহল ছাড়তে হবে। যদি ইনসুলিন নেয়, এটা আরও ক্রিটিক্যাল জিনিস। টাইপ 2-কে আমি ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট দিয়ে দিলাম, টাইপ 1-কে তো আর দিতে পারবো না, ইনসুলিনই দিতে হবে। তাহলে ইনসুলিন সে কোথায় নেবে, বাড়িতে নেবে, নিজে নেবে, তাহলে ইনসুলিন দেওয়া শেখাতে হবে, ইনসুলিন প্রিজার্ভ করা শেখাতে হবে। এই হোম ব্লাড গ্লুকোজ মনিটরিং হলো, আমরা সবাই জানি অ্যাকুচেক মেশিন এখন আছে, এখন মোবাইলেও কিট আছে, সেখান দিয়ে টেস্ট করে মোটামুটি 10% মতো এরর আছে, কিন্তু বাকিটা আমরা দেখতে পেয়ে যাই। টার্সিয়ারি প্রিভেনশন, টার্সিয়ারিটাও দেখাবো না, এটা তোদের জিজ্ঞাসা করি। এটা হলো সেকেন্ডারি, ট্রিটমেন্ট করলাম আমি আর তাকে মেডিসিন দিলাম। টার্সিয়ারিতে কি হতে পারে, লেভেল অফ প্রিভেনশন গুলো ভাব। আমি বললাম প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন মানে যেখানে রিস্ক ফ্যাক্টর নেই, তাহলে সেটা আইডিয়াল কন্ডিশন আমাদের এখানে নেই, থিওরিটিক্যাল। প্রাইমারি প্রিভেনশন আমি বললাম রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে আমি সরিয়ে দিলাম। সেকেন্ডারি মডিফাই করলাম। সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হচ্ছে ট্রিট করলাম ডিজিজটাকে। টার্সিয়ারি প্রিভেনশন কি, কমপ্লিকেশন প্রিভেন্ট করব। তাহলে ডায়াবেটিসের জন্য কি কি কমপ্লিকেশন আসে, কিছু মাইক্রোভাস্কুলার, কিছু ম্যাক্রোভাস্কুলার। তাহলে এই যে কমপ্লিকেশনগুলো আসে, এটা কি যে কোনো জায়গায় ট্রিট করা সম্ভব, যে কোনো জায়গায় ট্রিট করা সম্ভব নয়। তার জন্য কিছু স্পেশালাইজড ক্লিনিক আছে আমাদের হসপিটালে। কি নামে চলে, ডায়াবেটিক ক্লিনিক চলে না? তাহলে ডায়াবেটিক ক্লিনিক হচ্ছে মেইনলি যে টার্সিয়ারি প্রিভেনশন, এক্ষেত্রে ওই কমপ্লিকেশনগুলোকে প্রিভেন্ট করে। এরপরে হচ্ছে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক, এই 4টে গ্রুপ অনেকগুলো আছে, এই 4টে মেইনলি মনে রাখতে হবে। আমি ওই একই NPCDCS এর আন্ডারে এই 4টে আছে। কি কি আছে, মেটফরমিন। মেটফরমিন কোন গ্রুপের মধ্যে পড়ে, বাইগোনেটস। কি করে, মেকানিজম অফ অ্যাকশন, metformin increase glucose insulin sensitivity করছে, ইনক্রিজ গ্লুকোজ আপটেক করছে, আর ডিক্রিজ গ্লাইকোজেনোলাইসিস করছে। এই 3টে করছে। তাহলে মোটামুটি কোথায় কাজ করে,
ইনসুলিন রিসেপ্টরে করে এখানে গ্লুকোজ আপটেকটা বাড়াচ্ছে। মেটফরমিনের মেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি আছে, কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে? আর কি কি অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে? পেশেন্টকে ড্রাগ দিলে অ্যাডভার্স এফেক্ট সম্পর্কে একটুখানি অ্যাওয়্যার করে দিতে হবে। তার থেকেও বড় আরেকটা আছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, একটা আলাদা এপিসোড অবশ্যই। অ্যানোরেক্সিয়া, খিদে টিদে চলে যায়, ঠিক আছে। আর হেপাটো রেনাল ডিসফাংশনে নর্মালি মেটফরমিন আমরা দিই না। এরপরে কি আছে আরেকটা, গ্লিমেপ্রাইড। এটা কি? সালফোনাইল ইউরিয়া। এগুলো হচ্ছে ইনসুলিন সিক্রেটোকক, তাই তো? তাহলে এই সালফোনিল ইউরিয়ার মধ্যে গ্লিমেপ্রাইডের 1, 2, 3, 4 এগুলো হচ্ছে মিলিগ্রাম, এগুলো ইউজ হয় নর্মালি, সাপ্লাই দেওয়া থাকে। এর কি কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট, আর কন্ট্রাইন্ডিকেশন ওই একই, লিভার ফেলিওর। আচ্ছা, আর কি আছে? পায়োগ্লিটাজোন। পায়োগ্লিটাজোন 15 আর 30 ইউজ হয়। এটা কি গ্রুপের মধ্যে পড়ে? হ্যাঁ, ডায়াজোলিডিনডায়োজ, ঠিক। এটা কি করছে, কি কাজ করে? এইটা ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়াচ্ছে, গ্লুকোজ আপটেক বাড়াচ্ছে, তার সঙ্গে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ডিক্রিজ করছে। এইটার কিছু কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে। একটা হচ্ছে অ্যানিমিয়া হয়, সেকেন্ড হচ্ছে ফ্র্যাকচার হয়, থার্ড হচ্ছে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর হয়, ফোর্থ হচ্ছে পেরিফেরাল ইডিমা হয়। এতগুলো হয়, এবং লিভার বা হার্টের যে কোনো ফেলিওরে এগুলো আমরা ইউজ করি না। পায়োগ্লিটাজোন এমন একটা ড্রাগ যেটা 2010-12-এ প্রচুর চলেছিল, দেন ব্যান হয়ে যায় যেহেতু কিছু লিভার কার্সিনোমার কেস পাওয়া গেছিল। দেন এগেন ওর সেফটি ইয়ে করে দেখা গেছে যে লিভার ক্যান্সার মানে লিভার ফেলিওরের পেশেন্টগুলো ছাড়া আমরা নর্মালি ইউজ করতে পারি। আর একটা কি বললাম, ভিলডাগ্লিপটিন। এটা কি? DDP4 ইনহিবিটর। কিভাবে কাজ করে? হ্যাঁ, DDP4 কে ইনহিবিট করে কি করবে? ইনহিবিট করে গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড গুলোকে ইনক্রিজ করে। এই গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড কিছু রিসেপ্টর থাকে। আচ্ছা, এগুলো ছাড়া আর কি নাম জানিস বল? এই চারটে না এখানে ইউজ হয়, আর কি কি আছে? হ্যাঁ, আর আলফা গ্লুকোসাইডেজ ইনহিবিটর আছে না, অ্যাকার্বোসফোক্লিউস। ওগুলো কিভাবে কাজ করে জানিস বল? হ্যাঁ, কোথায় কাজ করে? ঠিক, এটাতে মেইনলি কিসের চেঞ্জ হয়, পিপি না ফাস্টিং? ফাস্টিং এর হয় না খুব একটা চেঞ্জ, 0.1% মতো চেঞ্জ হয়, ম্যাক্সিমাম হয় পিপি। আচ্ছা, ল্যাবরেটরি টেস্ট আমি যেগুলো বলেছিলাম হাইপারটেনশনের জন্য, সেম এখানে অ্যাপ্লিকেবল ডায়াবেটিসের জন্য। তাহলে সামারিতে মোটামুটি ভাবে বলা যায় ওভার 90% অফ পিপল উইথ ডায়াবেটিস হ্যাভ টাইপ 2, আর বাকি যে 10% টাইপ 1 বলেছি তার আবার 90% হচ্ছে কিসের জন্য? ইমিউনোমিডিয়েটেড, আর 10% হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক। কি 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 কন্ট্রিবিউটার আছে? মেন হচ্ছে আরবানাইজেশন, এটার জন্য সোশ্যাল ক্লাসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন হয়ে গেছে আনফেভারেবল দিকে। এজিং পপুলেশন, যেহেতু এজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিস বাড়ে, সেই জন্য এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। ডিক্রিজিং লেভেলস অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, ইনক্রিজিং ওভারওয়েট অ্যান্ড ওবেসিটি। রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি আছে জানি আমরা, আর ম্যানেজমেন্টে চারটে গ্রুপ মেনলি ইম্পর্টেন্ট: মেটফরমিন, গ্লিমেপ্রাইড, পায়োগ্লিটাজোন, ভিলডাগ্লিপটিন, চারটে। এরপর আমি তোদের একটু কমপ্লিকেশনগুলোর একটা ভিডিও আছে, ওটা দেখ, সুবিধা হবে।
দেখ মেনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, কিছু ইনফেকশনের ট্রিগার করতে পারে, ফ্যাটিক, আর 4টে পি যেটা আমি বলেছিলাম, প্যারাস্থেসিয়া, পলিফেজিয়া, পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া। রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো ওল্ড এজ ইনক্রিজে বাড়বে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি থাকে, আদার রিস্ক ফ্যাক্টর যদি থাকে যেমন হাইপারটেনশন, জেস্টেশনাল ডায়াবেটিক হতে পারে, পলিসিস্টিক ওভারি হতে পারে। এটা ইউটিউব থেকে নেওয়া, তোরা তো পেয়ে যাবি, কিন্তু সবগুলো কিন্তু ঠিক নেই, কিছু কিছু ভুল আছে। এটা প্রায় 17 মিনিটের ভিডিও ছিল, আমি কেটে 4 মিনিট নিয়েছি, বাকি অনেক জায়গাতেই গোলমাল আছে ভিডিওটায়। দেখ মাইক্রোভাস্কুলারের মধ্যে মেইনলি রেটিনোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি আর নেফ্রোপ্যাথি। আচ্ছা, নিউরোপ্যাথি ডিটেক্ট করার জন্য কি টেস্ট করবি, কি টেস্টে জানবি যে নিউরোপ্যাথি আছে, কি টেস্ট করবি নিউরোপ্যাথি জানার জন্য? হ্যাঁ বল, জোরে বল। এনসিবি, ইএমজি দুটোই করতে হবে। আচ্ছা, ম্যাক্রোভাস্কুলারের মধ্যে করোনারি হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে 2 to 3 টাইমস, মাল্টিপল টাইমস বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে করোনারি হার্ট ডিজিজ এবং স্ট্রোক। সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে এখানে একটা বলা নেই, সেটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট ইসচেমিক অ্যাটাক, টিআইএ, এটার কিন্তু সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। আলসারেশন কোথায় হয়? মেনলি লোয়ার লিম্বে হয়। কেন? প্রেসার পয়েন্ট বেশি থাকে। ঠিক আছে, এবার প্রেসার পয়েন্টেরও কোন জায়গাগুলো সেটাও দেখানো আছে, একদম ফ্রন্ট, একদম ব্যাক, আর গ্রেট টো। আর কোন ডিজিজে ফুড কেয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াবেটিস ছাড়া? না না, কমিটি মেডিসিন রিলেটেড ভাব। রিভারাল ভাস্কুলাইটিস তো মেডিসিন হয়ে গেল। লেপ্রোসি, ব্যাস এই হচ্ছে কমপ্লিকেশন। এরপরে কোশ্চেন, একটা জিনিস এখানে আমার বাদ আছে। কি বাদ আছে? এরকম, সেটা হচ্ছে একজন কোশ্চেনটা তুলেছিল অবশ্যই, সেটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিমিয়া। পেশেন্টকে ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার এডুকেশন দিতেই হবে। কেন? আমরা পেশেন্টকে বলছি যে আপনি সকালবেলায় উঠে হাঁটতে যাবেন, অবশ্যই 30 মিনিট হাঁটবেন। বেচারা সারাদিন কাজকর্ম করে এসছে, তার সঙ্গে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি, সকালবেলা খেয়ে না খেয়ে চলে গেছে হাঁটতে, অ্যান্টিডায়াবেটিক খেয়ে, মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাবে। তাহলে এটা অবধারিত বলে দিতে হবে, সকালে যখন আপনি হাঁটতে যাবেন কিছু খেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, যদি ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগগুলো টাইমিং ওইরকম দেওয়া থাকে, এটা বলতেই হবে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিভাবে জানবি? কি সিমটম? সিমটম কি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে? প্যালপিটেশন, সোয়েটিং, বেশ। আর রিসেন্ট কোনো হিস্ট্রি ফাস্টিং এর আছে কিনা?
এই যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া, এই হাইপোগ্লাইসিমিক এপিসোডে হচ্ছে একটা এমন ইমার্জেন্সি যেটা তোরা অবশ্যই ক্লিনিক্যাল পোস্টিংয়ে পাবি। পেশেন্ট একদম প্রায় ড্রাউজি বা সেমি আনকনসাস স্টেটে স্ট্রেচারে করে এলো, একটা 25 বা দুটো 25 চালিয়ে দিলি, পেশেন্ট সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে গেল। ঠিক আছে, তার জন্য ডায়াগনোস করতে হবে অবশ্যই, এবং এটা হচ্ছে একদম মিরাকেল যাকে বলে সেই রকম সেভ হয়। পেশেন্ট পার্টি মনে করে যে মিরাকেল সেভ হয়ে গেল, কিন্তু তুই একটা 25 বা দুটো 25 চালিয়েছিস। হাইপোগ্লাইসিমিয়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা ডায়াবেটিসের জন্য মনে রাখতে হবে, আর পেশেন্টকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে অবশ্যই। আচ্ছা, এবারে কিছু কোশ্চেন থাকলে কর আমাকে। কোশ্চেন বল, কোশ্চেন বল। আচ্ছা, এখানে যেখানে আমি ডায়েট পড়েছিলাম, ডায়েটে কোথাও বলা আছে আপনি ভাত খাবেন না, রুটি খাবেন, এরকম কথা বলা আছে কোথাও ছিল? তাহলে আমরা যে পেশেন্টকে নর্মালি বলি আপনি কিন্তু খাবেন না, ভাত খাবেন না, রুটি খাবেন, তাহলে এই কথাটা কতটা যৌক্তিকতা আছে দেখ না, আমি ডায়েটের জায়গাটা দেখাচ্ছি। দেখ, এখানে শুধু স্যাচুরেটেড ফ্যাট বলা আছে মেনলি, আর ডায়েটারি ফাইবার বলা আছে। যেটা মেনলি বলা আছে সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ ইনটেক অফ হোল গ্রেন সিরিয়াল, ভেজিটেবল আর ফ্রুট, যেগুলোতে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স নর্মালি কম সেগুলো খাওয়া বেটার। আম, কলা এগুলো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স একটু বেশি, এগুলো একটু অ্যাভয়েড করলে ভালো হয়।